بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول چوائس۔ آج میں اس ناول بے دردی سیاح جس کو تحریر کیا ہے رابعہ بخاری نے، اس کی میں سیکنڈ ایپیسوڈ کی ویڈیو ریڈ کروں گی۔ یقیناً اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اس کے بارے میں میرے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا اور ساتھ ساتھ لائک بھی کرے گا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اس قصے کی جانب۔ کب سے تجھے کال ملا رہا ہوں، تو اٹھا کیوں نہیں رہا ہے؟ اور کہاں ہے اب تک میرے میسج پڑھ کر تو نے کوئی جواب نہیں دیا؟ زیم تلخ ہوا۔ بس آ رہا ہوں یار، راستے میں ہی ہوں۔ جب تیری کال اور میسج دیکھے تھے تبھی نکل پڑا تھا میں، بس پہنچنے والا ہی ہوں۔ احمد نے گاڑی اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جلدی پہنچ جتنا ہو سکے، انتظار کر رہا ہوں میں تیرا۔ اور تو نے اپنی پولیس کو کام پر لگوایا کہ نہیں؟ انہیں کہنا کہ ہر بس، ہر گاڑی، ہر ٹرک سواری جس اچھے سے بنا تلاشی کے اس وادی سے باہر نہ جائے۔ جتنے بھی راستے ہیں ان سب پر ان کا ناکہ موجود ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی غفلت برتی جائے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ زائم سخت ہوا۔ ہاں یار، تیرا میسج آتے ہی ساتھ ہی سب کو سائرن کر دیا تھا میں نے۔ اب تک ہر جگہ ناکہ لگ چکا ہوگا اور باقی میں آتے ہوئے دیکھ لوں گا۔ چل ٹھیک ہے، تو پہنچ، تب تک میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں آس پاس والے علاقوں میں، شاید وہ کہیں چھپی نہ ہو اور یا پھر کسی نے دیکھا ہو اسے۔ زین تعصف ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میں آ رہا ہوں، باقی آ کر بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ احمد کا فون بند ہونے پر زائم نے شیردل کو آواز لگائی، شیردل کسی کو بلا کر یہ ساری جگہ صاف کراؤ تم، اور ہاں اپنے کمرے میں ہو، کچھ لوگ آئیں گے، جیسے ہی وہ مجھے فوراً آگاہ کرنا۔ زائم نے شیردل کو آتے دیکھا تو کہتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شیردل کو کام پر لگانے کے بعد زائم اپنے کمرے میں آتے ساتھ ہی بیڈ پہ جا لیٹا۔ رات بھر کی بے سکونیت تھکاوٹ نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا، مگر پھر بھی خود کو سب کے سامنے مضبوط کیے وہ سخت رہا۔ مگر اب اپنے کمرے میں آتے ہی تھکاوٹ نے اسے گھیرا۔ کمرے کا ہیٹر آن کیا اور وہ سرد ماحول کو لبھانے لگا کہ نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوا، وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوا۔ ایرس بیڈ روم سے باہر نکلا تو سامنے طارق صاحب کو کھڑے پایا، جو نہ جانے کب سے باہر کھڑے ایرس کے انتظار میں تھے۔ ایرس کی نظر سامنے طارق صاحب پہ پڑی تو بنا کچھ کہے ان کے بغل گھیر ہوا۔ جانتا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ جائیں، معلوم تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، اور دیکھیں یقین سچ کی صورت میں بدل گیا۔ ایرس آبیدہ ہوا۔ باپ ہوں تمہارا میں، کیسے چھوڑ جاتا تو میں یہاں اکیلے؟ وقتی سرد مہری تھی، رات کی سردی سے وہ بھی اتر گئی۔ طارق صاحب نے ایرس کو خود سے الگ کیا۔ ذیشان اور عنایا علی سوالی ہوا، ان دونوں کو میں واپس ہوٹل چھوڑ آیا ہوں، اور ساتھ مینیجر کو اطلاع بھی کر دی کہ 2 دن تک مزید رہیں گے یہاں ہم۔ ٹھیک کیا آپ نے، اچھا تو کہاں ہے وہ لڑکی؟ ہوش آیا کہ نہیں؟ طارق صاحب وارڈ کی جانب جھک چکے۔ بابا ہوش آ گیا ہے اسے، اندر ہی ہے وہ۔ تو کچھ بتایا اس نے کہ کون اور کہاں رہتی ہے، یا کسی جاننے والے کا نام نمبر؟ نہیں پاپا، ابھی میں نے کچھ نہیں پوچھا، مناسب نہیں لگا مجھے، مگر فون تو دیا ہے اسے کہ کسی کو بلا لے، شاید اب تک کال کر لی ہوگی اس نے۔ چلو چلتے ہیں اندر، دیکھتے ہیں مزید کیا ہو سکتا ہے۔ طارق صاحب کہتے ہیں اندر کو بڑے، جبکہ ایرس بھی ان کے پیچھے کو ہوا۔ آبش بیڈ پر ٹانگیں چڑھائے یوں ہی سامنے پڑے موبائل کو گھور رہی تھی۔ اب کیا کروں، کس کو فون کروں اور کیا کہوں انہیں، کیسے نکلوں یہاں سے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب تک تو زائم کو میرے بھاگنے کی خبر بھی ہو چکی ہوگی۔ آبش غلط ہوئی، عجیب مصیبت ہے، ایک جال سے نکلتی ہوں تو دوسرے زمین پر پیچھے میرے انتظار میں ہوتا ہے۔ کچھ تو کرنا ہوگا، زیادہ دیر یہاں رہنا بھی صحیح نہیں۔ آبش پر جوش ہوتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، مگر پھر مایوسی سے واپس خالی ہاتھ دیکھتے بیٹھ گئی۔ مگر میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، ایک پوٹری تھی، سہارا تھی، وہ بھی اسی جنگل میں رہ گئی کہ تبھی ایرس صاحب کو لیے اندر کی جانب بڑھا، جنہیں دیکھ کر آبش تو فوراً سیدھے ہوتے بیٹھ گئی۔ یہ میرے پاپا ہیں، کل رات یہ بھی میرے ساتھ ہے جب ہماری گاڑی سے، ایرس کہتے کہتے رکا۔ آپش ٹکر دونوں کو گھور رہی تھی۔ کیسی ہو آپ بیٹی؟ طارق صاحب آگے بڑھتے محبت سے آپش کو پیار دیتے ہوئے ٹھیک ہوں اب، بس تھوڑا سا درد ہے سر میں۔ آپش مصنوعی ہوئی، بہت معذرت ہے بیٹے، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ ایرس اچھی ڈرائیونگ کرتا ہے، مگر بس کل دھیان ہی کہیں اور تھا تو۔ طارق صاحب پشیمان ہوئے۔ ایرس، آپش زیر لب بڑبڑائی، آواز میں دھم تھی، مگر پھر بھی سامنے سر جھکائے کھڑے ایرس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر وہ ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو پہلے اسے گھور رہی تھی۔ آپ نے کسی کو کال کی ہے؟
किसी रिश्तेदार या फिर किसी जानने वाले को, क्योंकि आपके घर वालों को इत्तला करना बहुत ज़रूरी है। न जाने वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। तारिक साहब की बात पर वो फ़ोन की जानिब बेतुके अंदाज से देखने लगी। नहीं, आपिश ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या आपको नंबर याद नहीं? अगर ऐसा इश्यू है तो फ़िक्र मत करें, हम पुलिस से राब्ता कर लेंगे। वैसे भी छोटी सी वादी है, जल्दी ही आपके जानने वालों को ढूंढ लेंगे वो लोग। नहीं नहीं, प्लीज़ पुलिस नहीं। आपिश ने पुलिस का सुना तो वो फ़ौरन हड़बड़ाई। मुझे ना तो किसी को कॉल करनी है, ना ही पुलिस से कोई राब्ता। बस आप मुझे जाने दें और उनसे भी कहें कि मुझे मत रोकें। आपिश ने सामने खड़े हदीस की जानिब इशारा किया। मगर क्यों, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं हम आपको? आपकी हालत ऐसी नहीं है बेटा कि आपको यूँ अकेले जाने दिया जाए। आप या तो खुद हमें बता दें या हमें ढूंढने दें आपके घर वालों को। तारिक साहब ज़िद हुए। देखिए, अगर कोई भी इश्यू या कोई भी मसला है जिसकी वजह से आप घर वालों को नहीं बुला रहे, तो बिला झिझक हमें बता सकती हैं। शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें या कुछ ऐसा जो आपके हक़ में बेहतर हो। अरीस ने तारिक साहब का बिगड़ा मिजाज महसूस किया तो फ़ौरन तमीर हुआ, जिस पर आपिश कुछ न बोली और चुप साधे यूं ही बैठी सी सोचती रही। ठीक है अरीस, तुम बुलाओ पुलिस को, ये तो खुद कुछ नहीं कहेगी, बेहतर है पुलिस से ही राब्ता कर लिया जाए। तारिक साहब ने कोई जवाब ना पाया तो धमकी भरते कहते हुए बाहर को निकले। नहीं नहीं, प्लीज़ पुलिस नहीं, आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे। अगर पुलिस को बुला लिया तो इसे मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ हूँ और फिर वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और मार डालेगा। वो नहीं छोड़ेगा मुझे, वो नहीं छोड़ेगा, वो ले जाएगा मुझे। आपिश बेचैनी से तड़प से उठी, जबकि आपिश का ये रवैया अरीस को अजीब सा लगा। आप क्यों पुलिस को बुलाने पर रजामंद नहीं है मैम? और किसकी बात कर रही हैं? कौन है जो आपको मार डालेगा? कौन ले जाएगा आपको? अरीस ने सुना तो फ़ौरन आपिश की जानिब दिलचस्पी ज़ाहिर करते बढ़ा। आपको मैंने बताना मुनासिब नहीं समझती। आपिश ने अरीस को झुका देखा तो खुद के एहसास संभाले फ़ौरन भिड़ी। बस मेरे वक्त का ज़िया कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए आप में से किसी की भी मदद। जाना है मुझे यहाँ से, बस अभी और इसी वक्त, और आप मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे अब। आपिश फ़ौरन खुद को संभाले उठी तो अरीस को उंगली दिखाए तंबिया करते हुए बोली, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकता मैम। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आप ज़िम्मेदारी है मेरी। अरीस फिर से आपिश की राह में सख्त हुआ। किसने कहा है कि मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ? किसने आपको ये हक दिया है कि मुझको अपनी ज़िम्मेदारी समझे? आपने मुझे बचाया, मुझे अस्पताल पहुँचाया, आपका बहुत शुक्रिया। अब मज़ीद कोई आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। आपिश रूखेपन से हाथ जोड़े रूबरू हुई, जबकि अरीस अपने सामने खड़ी आपिश की सख्ती को देखकर हल्की मुस्कुराहट दिए इसे देखने लगा। मैं मजाक कर रही हूँ, या लतीफ़ा सुनाया आपको मैंने जो हंस रहे हैं? खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे आपसे और आपकी मुस्कुराहट से। आपिश गैर आगे को बढ़ी, जैसे यूं जाता देखकर अरीस फ़ौरन पलटा और वापस आपिश को बाजू से थामे अपनी जानिब रादी तौर पर खींचा। आपिश जो इसकी हरकत से मुतवक्का नहीं थी, अरीस से टकराते अंगारी होते देखने लगी। ये क्या हरकत है? छोड़ दे मेरा बाजू। आपिश ने अरीस की ये हरकत पर नागवारी महसूस की तो एक जोरदार तमाचा अपने सामने खड़े अरीस के मुंह पे दे मारा और खुद से दूर करते इसे धक्का दे दिया, जो इसके रिएक्ट की उम्मीद में नहीं था। फ़ौरन इस तमाचे से हैरतज़दा अपने चेहरे पर हाथ रखे आपिश को देखने लगा। हद में रहें अपनी मिस्टर। अब अब रोका तो यकीन करें, पुलिस से आप नहीं, मैं बुलाऊँगी और कहूँगी कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है। अगर ऐसा नहीं चाहते तो दूर रहें मेरी राह से आप। आपिश संगीन थी, जबकि अरीस हैरतज़दा। गलत समझ रही हैं आप मुझे? अरीस संजीदा हुआ। मुझे आपको समझना ही नहीं है, आप गलत की बात कर रहे हैं। अपनी इज़्ज़त का ज़रा भी पास है तो प्लीज़ दूर रहें। आपिश कहते सीधे कमरे से बाहर को निकली, जबकि गाल को सहलाता अरीस हक्का-बक्का सारी सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करने लगा। आपिश बाहर निकली तो सामने डॉक्टर से बात करते तारिक साहब को बुलाया। बिना कुछ कहे मुँह छिपाए वो फ़ौरन बाहर की जानिब तेज़ गाम हुई और तेज़ कदम उठाते अस्पताल से को निकली। डॉक्टर से बात करते तारिक साहब वापस अंदर को आए तो बेड खाली पाया, जबकि अरीस को दीवार से टेक लगाए खड़ा पाया। कहाँ है वो लड़की? चली गई? अरीस मदहम हुआ। कहाँ चली गई और किसके साथ? तारिक साहब सवाली हुए। तुमने रोका नहीं इसे? पापा, मेरे ख्याल से हमें होटल जाना चाहिए, वहाँ पे बच्चे दोनों हमारे इंतज़ार में होंगे। आप गाड़ी की जानिब जाएँ, मैं अस्पताल का बिल पे करके आता हूँ। अरीस बरसती से बोलता बाहर को निकला, जबकि तारिक साहब को अरीस का ये रवैया समझ में न आया, मगर फिर कंधे उचकाए बाहर को निकल पड़े। छोड़ दें मुझे चाचू, छोड़ दें।
میں سب کو بتا دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ آپ نے مارا ہے میرے ماما پاپا کو، اپنے مارا ہے انہیں، وہ بھی بس جائیداد کے لیے۔ زور زور سے روتا 12 سال کا بچہ خود کو عباس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے چیخا، سن رہے ہو یہ اتنا سا بچہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے تمہیں؟ لائبہ جو پاس ہی کھڑی تھی عباس کو بھڑکڑاتے بولی، کاش اسے بھی اسی رات مار دیتا جب اس کے ماں باپ کو اس گہری کھرائی میں پھینکا تھا تو ان پہ عذاب نہ ہوتا۔ عباس زہر آلود ہوا، تو میری جان اب بھی کون سا وقت گزرا ہے، لے چلو اس کو بھی اسی کھائی میں اور بھیج دو اس کو بھی اس کے ماں باپ کے پاس، لوگ پوچھیں گے تو کہہ دیں گے برف تھی پھسل گیا اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ لائبہ مسکراتی ہوئی عباس کے قریب آئی اور اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سامنے روتے بچے نے جب لائبہ کی آواز سنی تو فوراً عباس کے بازو میں اپنے دانت گڑے، جس سے عباس درد سے تلملا سا اٹھا اور اس کی گرد چھوٹ گئی۔ عباس دیکھو وہ بھاگ رہا ہے، بھاگو اس کے پیچھے، پکڑو اسے، یہ نہ ہو وہ سب اگل دے، سب کے سامنے ہمارا سارا پلان خراب ہو جائے۔ لائبہ کی چیخوں پر عباس اپنا درد بھولتے فوراً اس بچے کی جانب بھاگا، نہیں چھوڑوں گا اسے، آج ہی قصہ تمام کرتا ہوں اس آخری کڑی کا بھی۔ عباس غصے سے دیوانہ وار اس کی جانب لپکا، چھوڑو مجھے، مت مارو مجھے، مت مارو مجھے، ماما پاپا بچاؤ۔ زائم اپنے بیڈ پر بے چینی سے نیند میں بڑبڑا رہا تھا، پریشانی اور خوف سے اس کے تاثرات مسلسل سرد ہو رہے تھے۔ مار دیا تم نے میرے عباس کو، پولیس، ابھی بلاتی ہوں میں پولیس کو اور بتاتی ہوں کہ تم نے مارا ہے میرے شوہر کو، تم نے مار دیا میرے عباس کو۔ لائبہ عباس کی لاش پہ بیٹھے بیان ڈال رہی تھی جبکہ وہ بچہ ہکے بکے ہاتھ میں چاقو تھامے عباس کی خون آلود لاش کو گھور رہا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا چاچی، صاحب جی آپ کے دوست آئے ہیں باہر، صاحب جی۔ اتنے میں شیر دل دروازے پہ دستک دینے لگا۔ دروازے کی دستک اور کانوں میں گونجتی چیخوں کی آواز نے زائم کو گہری نیند سے جگا دیا اور وہ جھنجھلاتے اٹھ بیٹھا، چہرے پہ ہولناکی اور خوف کے قطرے لیے وہ چونکتے اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھا، مگر دروازے پر مسلسل ہوتی دستک نے اسے مزید خوفزدہ کیا۔ صاحب جی آپ کے دوست آ گئے ہیں، انتظار میں ہیں وہ، آپ آ جائیں۔ شیردل نے ایک بار پھر دستک دی، تم چلو انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں، جبکہ زائم اپنے سر کو جگڑے خود کو نارمل کرنے لگا، مگر شدید ذہنی دباؤ سے چھٹکارا نہ پاتے ہوئے وہ فوراً پاس موجود دور دراز کی جانب جھکا، وہاں موجود اینٹی ڈپریشن میڈیسن نکالے بنا پانی کے نکل گیا، واپس آ جاؤ آپش، واپس آ جاؤ، ضرورت ہے مجھے تمہاری، ضرورت ہے میری جان۔ زائم کی آنکھیں سرخ ہوئیں جبکہ آنکھوں کی نمی کو چھپاتے جھٹ پٹ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر کو نکلا۔ ایرس ہوٹل کے گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے باہر کو نکلا اور بنا کچھ کہے سیدھا اندر کی جانب بڑھا۔ پورے راستے خاموش بیٹھے ایرس سے طارق صاحب بات کرنا چاہتے تھے مگر اس کی خاموشی اور سنجیدگی کو دیکھتے کچھ نہ بولے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی ہے جو اس قدر خاموش ہے کہ مجھ سے بھی بات نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا میرے پیچھے جو وہ لڑکی یوں چلی گئی اور یہ خاموش ہو گیا۔ طارق صاحب گاڑی کے دروازے پہ کھڑے ایرس کو جاتا دیکھتے سوچنے لگے، خیر جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، اس کے جانے میں ہی سب کی عافیت تھی ورنہ اس کی ہمدردی ہمیں سہنا پڑتی۔ طارق صاحب نے خود کلامی کرتے ہوٹل کی جانب بڑھے۔ احمد کرسی پہ بیٹھا مسلسل زائم کو گھور رہا تھا جو سامنے ہی نس پہ برا جمان مسلسل سگریٹ سلکاتا، پھر ایش ٹرے میں دبوچے واپس ایک نئی قیامت کو لبوں پہ دبوچ لیتا۔ کیا مجھے یہاں تو نے اپنے سگریٹ کا دھواں پینے کو بلوایا ہے؟ احمد طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے گو ہوا۔ زائم نے سنا تو بیزار ہوتے سگریٹ کی ڈبی احمد کی جانب اچھالی اور پھر دھواں ہوا میں چھوڑے آنکھیں موندے کرسی کے ساتھ لگ گیا۔ یا تو پاگل ہے یا پھر میرے سامنے جان کر تماشے کرتا ہے۔ احمد بھڑکا، کیا کر دیا ہے میں نے اب، کیوں بھڑک رہا ہے مجھ پہ؟ زائم لاپرواہ ہوا، تو بھی جانتا ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا، سخت نفرت ہے مجھے اس سے، اور جب سے میں آیا ہوں تو نے سانس کی نصف سگریٹ زیادہ اندر انڈیلا ہے، کیا خود کو تباہ کر رہا ہے؟ تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہر بار تنہا رہ جاتا ہے۔ احمد سگریٹ کی ڈبیا دور پھینکتے بڑھا، دیکھ احمد میں آگے بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کر، تجھے میں نے یہاں اپنے مسئلے کو حل کرنے کو بلایا، تو میرے لیے مزید پیدا کرنے پر تلا ہے۔ زائم احمد کے رویے پہ ناگوار ہوا، یہ مسئلے تیرے کبھی کم نہیں ہوں گے زائم، جب تک تیری عادات اور تیری سوچ نہیں بدلے گی۔ احمد کرسی آگے کرتا اس کی جانب بڑھا، جو تو کبھی بدلے گا نہیں، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو تو مجھے ایسے سنا رہا ہے؟ دوست ہوں میں تیرا زائم، ایک عرصے سے ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے اور تجھ سے بہتر جانتا ہوں میں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بھابھی کیوں گئی تجھے چھوڑ کر۔ احمد اب اصلیت نکالے گو ہوا، کیا مطلب کیوں گئی ہے وہ؟ تو جانتا ہے تو بتا۔ زائم احمد کی بات سنتے استفہامی ہوا، تو بہتر جانتا ہے کیوں گئی ہے وہ، تیری اس دیوانگی اور شدت پسند کی وجہ سے جو تو نے اس کے گرد مائل کر دی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے احمد، اسے دیوانگی کہے یا شدت پسندی یہ تیری سوچ ہے، جبکہ میں ایسا نہیں سوچتا، ضرور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی تبھی مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ زائم ایک اور سگریٹ نکالے جلانے لگا،
पागल है तू, कैसी बातें कर रहा है तू, कैसे भाभी पर इल्ज़ाम, वो भी बिना सबूत के। अहमद नासमझी से इसको चौंकना आंखों से देखता अथरा। तो क्यों गई है वो, क्यों गई मुझे छोड़ के, तू बता सकता है? अगर बता सकता है तो बता। ज़ाहिम ने धुआं फिर से हवा में मुहल्लिक किया। पहले इसको निकाल अपने मुंह से, फिर बात कर मुझसे। बात कम, धुआं ज़्यादा निकल रहा है तू। अगर निकलना ही है ना तो अपने अंदर से जहर निकाल जो अंदर तेरे अंदर ख़त्म कर रहा है। अहमद ने सिगरेट इसके मुंह से खींचा और ज़मीन पर देते पाँव से मिसला। एक और बात, मुझे शेरदिल सब बता चुका है कि कैसे तूने भाभी पर अपनी मोहब्बत बरसा और कैसे इसको सख्त सर्दी में बाहर बर्फ़ में दरख्त के साथ रस्सियों से बांधा, और फिर भी तू ये तवक्को करे कि वो मासूम तेरे सारे जुल्म सहे भी और फिर तेरे साथ मोहब्बत करके रहे भी। अहमद तल्ख़ हक़ाइक़ सामने रखते इतराक़ करने लगा। भूल है तेरी फिर। अहमद की बात सुनकर ज़ाहिम एक पल को चौंका। चौंक मत, शक्ल सीधी कर। कितना समझाया था तुझे मैंने शादी से पहले, किस कदर बतलाया था कि अपनी दीवानगी कम कर। तेरी यही दीवानगी तुझे बर्बाद कर छोड़ेगी। देख ले, अब तेरी मोहब्बत तुझे छोड़कर चली गई। अहमद अफसरदा हुआ। मेरी बेपनाह मोहब्बत। ज़ाहिम हवास बख्तगी से गो हुआ। नहीं, तेरी बेपनाह शिद्दत। मोहब्बत ऐसे नहीं होती। अपनी औलाद को कोई कत्ल नहीं करता और अपनी मोहब्बत को कोई जलाता नहीं है ज़ाहिम। अफसोस है तुझे मोहब्बत करना ना आ सकी, तो किसी को अपना ना सका। अहमद सर गिराया, अफसरदा हुआ। ज़ाहिम बेसख्ताई से सुन रहा था। चेहरे पर छाई अजीब सी कैफियत इसके दिमाग को ठटकरा रही थी। दिल अहमद की बातों को जुटला ना रहा था, जबकि दिमाग इसकी सोच को थामे था। मुझे मेरी आपिश वापिस मिल सकती है, मेरी मदद कर सकता है तू? तू बता। ज़ाहिम सर गिराया तासुफ से बोला। दुआ कर तुझसे नफ़रत ना करे वो, क्योंकि वापस आ भी गई तो मोहब्बत ना कर सकेगी तुझसे कभी। अहमद खड़े इसकी जानिब देखते बोला, जो उसकी बेगानगी से देख रहा था। नफ़रत? वो मुझसे नफ़रत? कैसे? अहमद, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ यार। ज़ाहिम खनोला हुआ। ये सवाल तू खुद से पूछ तो बेहतर है। अहमद उंगली दिखाए तंज़िया हुआ। चलता हूँ मैं, अब लोगों को हिदायत करता हूँ कि जल्द तेरी आपिश को ढूंढे। मुझे डर है अगर वो दूर हुई तो तेरे पास इसकी नफ़रत का खुला ही ना आ जाए। अहमद हफ होते हुए बाहर को निकला, जबकि ज़ाहिम को अपने अंदर एक कसक सी महसूस हुई। आज पहली बार इसे आपिश पर की गई तमाम ज़्यादतियाँ याद आने लगी, जिस पर वो नम आंखों से दिल ही दिल में दुआ भरने लगा। एरिस अपने कमरे में मौजूद खिड़की में खड़ा बाहर के सर्द मंजर देख रहा था, जब तारिक साहब बिना दस्तक दिए अंदर की जाने बढ़े। आहट महसूस होते ही एरिस पीछे को मुड़ा तो तारिक साहब को देखते वापस बाहर देखने लगा। मुझे महसूस हुआ कि तुम परेशान हो, सोचा जाए कि साथ साथ तुमसे कुछ बातचीत भी हो जाए। तारिक साहब ने चाय की प्याली एरिस की जानिब बढ़ाई। शुक्रिया पापा, बहुत ज़रूरत थी इसकी मुझे। एरिस मसनूई हुआ। ज़रूरत इसकी तो थी, मगर शायद दिल हल्का करने के लिए एक साथी की भी ज़रूरत है तुम्हें, और वो साथी मैं नहीं अब बल्कि अब किसी को बनना पड़ेगा, जो सच में तुम्हें सहारा देगी और तुम्हें मुझसे बेहतर संभालेगी। तारिक साहब मुतहिर हुए। कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आपका साथ मेरे लिए काफ़ी है। बस ठीक कह रहे हो अरीस, मगर डर है कि अगर ये साथ तुमसे छिन गया तो न जाने क्या होगा तुम्हारा। पापा प्लीज़। अरिस ने सुना तो जज्बाती होते फ़ौरन तारिक साहब के गले लग गया। ऐसी बातें मत किया करे पापा, मामा को खो चुका हूँ, आपको कभी खुद से दूर भी ना होने दूँ। अरिस ने ग्रिप्स मजबूत की। अच्छा बस नहीं कहता मगर जिस साथी की बात कर रहा हूँ इसके मुतालिक सोचो ज़रूर, क्योंकि बाकी बातों का पता नहीं, मगर वो बात मैं सच करना चाहता हूँ, वो भी अपने सामने। तारिक साहब ने इसके चेहरे को छुआ, जिस पर अरिस सर झुकाए मसनूई मुस्कुराहट हंसा। चलता हूँ अब मैं, तुम आराम करो, अब थक गया हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ कुछ देर, जबकि तुम्हारे दोनों शैतान सुबह से सो रहे हैं, इनको भी देखता हूँ जाकर। तारिक साहब कहते वहाँ से चलते बने, जबकि अरीज वापस चाय की प्याली थामे बाहर को देखने लगा। अस्पताल से निकल तो चुकी थी, मगर आपिश को अपने आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सर पे बंधी पट्टी से भी अब खून रस रहा था। कभी पैदल बिना किसी मंजिल की सख्त धरती में चल चल कर इसका बुरा हाल हो चुका था कि थक हार के आपिश एक होटल के सामने सर थामे बैठी तो हाथ पर गर्म खून का लम्स महसूस हुआ। खून। आपिश खौफ से खून को अपने हाथों कर देखते हुए हवास बख्ता हुई कि सर्दी की शिद्दत थकावट से चूर आपिश वहीं बेहोश होती ज़मीन पर गिर गई। किस कदर गलत समझ गई थी वो मुझे कि हाथ ही उठा दिया उस मुझ पर। अरीस गर्म घूंट भरे बोला, मेरी एक बात तो सुनती, एक बार मुझे मौका देती बोलने का, मगर मेरे जबड़े पर इसका थप्पड़ मेरी ज़बान को बंद कर गया। अरीस को इस तमाचे की आवाज़ कानों में गूंजी। उफ, किस कदर ज़ोर का मारा था इस लड़की ने। अरीस गाल को छूने लगा। न जाने किस खौफ से खा रही थी वो, किससे डर रही थी जो यूँ भाग रही थी। अरीस बाहर की जानिब नज़र जमा इसके अश्क को शीशे में बिखरे देखने लगा। कौन था जिसका कह रही थी कि वो इसे ले जाएगा? फिर वो निशानात। अरीस
نے کہا کہ تبھی خون پڑتے سے ہوٹل کے سامنے ایک لڑکی کا وجود زمین پہ گرا نظر آیا۔ یہ کیا، یہ کون ہے؟ ارس نے شیشے کھولتے ہوئے باہر غور کیا تو واقعی کہ ایک لڑکی کو وہاں گرے دیکھا۔ یہ تو سچ میں کوئی ہے وہاں، اللہ خیر ہی کرے بس۔ ارس کہتے ساتھ ہی بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور چند منٹوں میں اس لڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں سیکورٹی گارڈ بھی کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ اور ایسے کیوں گری ہوئی ہے؟ کیا ہوٹل میں ہی رہتی ہے یہ؟ ارس نے اس لڑکی کی جانب جھکتے کہا، پتہ نہیں صاحب جی، میں نے ابھی دیکھا ہے، فوراً اس جانب بڑھا، اور ہوٹل کی تو نہیں لگتی، مجھے ہر آنے جانے والے کو پہچانتا ہوں میں۔ اچھا تو جاؤ اندر سے گرم پانی لاؤ، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ ارس کے کہنے پر سیکورٹی گارڈ اندر کو گیا، جبکہ ارس نے جب اس لڑکی کو اٹھا کر اوپر کی جانب کیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ احمد کی باتوں نے زائم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں گپت اندھیرے لیے وہ ایک چنگاری کو منہ سے لگائے سفید دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ بس کر دے زائم، پلیز بس کر دے، میں آپ کی ہوں، بس آپ کی، میری سوچ، میری روح، میری وجود، ہر جانب بس آپ ہو۔ کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو؟ آپ ہی بتا دیں۔ آپ عشق کی آواز زائم کی سماعت سے ٹکرائے۔ بیوی ہوں میں آپ کی زائم، آپ سے محبت مجھ پر فرض ہے، واجب ہے، میں آپ کے علاوہ سب کو خود پر حرام سمجھتی ہوں، چاہے وہ میری سوچ ہو، میرا دل ہو یا وجود۔ آپ عشق کی گئی ایک ایک بات اب اس کے دل و دماغ پہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی چیخوں کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی۔ کس کی اجازت سے تم اس غیر شخص سے ملی تھی؟ بولو، کون تھا وہ جس کے سامنے چہک رہی تھی تم؟ بیلٹ ہاتھ میں تھامے زائم حوانیت پہ اترے، مسلسل بے دربے آپش پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ زائم، وہ آپ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے زائم، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی آپ کی بات رد نہیں کروں گی، پلیز پلیز بس کر دیں پلیز۔ زائم کے پاؤں پکڑے وہ تڑپ کر چلائی، جبکہ اپنے ٹانگوں سے دھتکارے وہ اس کو جلادوں کی مانند مارتا رہا۔ مجھے بہت درد ہے آج سے، پلیز آج نہیں، وہی تو ٹھیک کروں گا میں۔ اب اندھیرے میں جھلکتا ایک ماضی کا عکس اس کے سامنے ابھرا، جس میں وہ خود کی حیوانیت اور آپش پر ہونے والی ظلم کو دیکھ رہا تھا۔ ذہنی مریض ہیں آپ، بس ذہنی مریض، جو کب جانور کا روپ دھار لے کیا خبر۔ ایک مریض کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں میں، جس کا جب چاہے مجھ سے محبت کر لے تو جب چاہے مجھے اپنے عتاب کا نشانہ بنا لے۔ اسی عکس کے بعد پھر اس کی سوچ کے چکر میں کل رات کی باتیں گونجی، جس پر انتشار بھرتے وہ سگریٹ دور پھینکتے کھڑا اپنی بالوں کو نوچنے لگا۔ میں ذہنی مریض نہیں ہوں، نہیں ہوں میں، سمجھی تو، میں نہیں ہوں، نہیں ہوں میں۔ زائم کرسی پیچھے کو دھکیلتے جنگارے چیخا سامنے موجود اپنی ہی تخلیقی عکس کو نوچنے کو دوڑا۔ نہیں ہوں میں ذہنی مریض، پاگل کہتی ہے مجھے تم؟ ہاں پاگل کہتی ہو تم۔ زائم کمرے میں پڑی ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ مار دوں گا میں جس نے مجھے ذہنی مریض کیا۔ کہا، نہیں ہوں میں ذہنی مریض، نہیں ہوں میں پاگل۔ اس طوفان کی آوازیں باہر تک بکھری تو باہر موجود احمد بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی جانب آیا، جہاں اب سب کرسیوں میں تبدیل تھا، جبکہ انہی کرسیوں میں بیٹھا زائم اپنے بال نوچ رہا رو رہا تھا۔ زائم، احمد مارے پریشانی فوراً اس کی جانب بڑھا۔ احمد، بتاؤ آپ عشق کو، میں ذہنی مریض نہیں ہوں۔ احمد کو آتا دیکھ کر زائم نے اسی خیالی عکس کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ تخیل بس اس کی سوچ تک محیط تھا۔ احمد نے زائم کے اشارے کی جانب دیکھا تو کچھ نہ پایا۔ ٹھیک ہوں میں، بالکل ٹھیک ہوں، کہتی ہے مجھے کہ میں پاگل ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے، بول اسے کہ میں ٹھیک ہوں، بول زائم ٹھیک ہے۔ زائم احمد کو جھنجھوڑتے بولا تو فوراً اس کے ساتھ لگے چیخا، ہاں ہاں کہتا ہوں آپ عشق کو کہ میرا دوست بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، وہ نہ ہی پاگل ہے، بس آپ چپ خاموش ریلیکس۔ احمد زائم کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا بیٹ کی جانب لایا، اٹھ یہاں سے، چل میرے ساتھ بیٹ پر۔ نہیں مانتی وہ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، مجھے پاگل کہتی ہے، مجھے مریض کہتی ہے۔ کیا میری محبت تجھے مریض مانند لگتی ہے؟ زائم عجیب تاثرات لیے دوانہ وار ہوا۔ احمد نے پانی کا گلاس زائم کی جانب بڑھایا، نہیں بالکل بھی نہیں، تیری محبت، تیری دیوانگی سب مخلص ہے میرے دوست، اب چل شاباش پانی پی اور زیادہ مت سوچ۔ احمد زائم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ گو ہوا، جس پر اسے حد درجہ ترس آ رہا تھا۔ تو پھر کیوں گئی وہ مجھے چھوڑ کر، کیوں گئی یار؟ زائم کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ نہیں گئی وہ چھوڑ کر تجھے، آ جائے گی وہ جلد، تو لیٹ آرام کر ابھی، جب اٹھے گا نا تو وہ تیرے سامنے ہوگی۔ احمد نے اسے آس دلائی، پکا وہ ہوگی نا میرے سامنے؟ زائم امید بھرتے بچوں کی مانند ہوا، ہاں پکا ہوگی وہ تیرے سامنے، مگر اس کے لیے تجھے سونا ہوگا، آرام کرنا ہوگا، تب تک میں لاتا ہوں اسے اور کہتا ہوں میرے دوست مریض نہیں ہے بلکہ بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ احمد نے زائم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تبکی دی، ہاں ہاں کہنا اسے، لازم کہنا، بہت محبت کرتا ہوں اسے، بہت محبت، واپس آ جاؤ آپش، واپس آ جاؤ۔ زائم بیٹ پہ لیٹے بولتے بولتے غنودگی میں گیا، جبکہ احمد اس کے سوتے ہی لحاف اڑے کمرے سے باہر کو نکلا، جہاں پہلے ہی سے ہی شیردل کھڑا سب سن چکا تھا۔ تمہیں کہا بھی تھا زائم کو وقت پر دوائیں دیا کرو، یہ سب تمہاری ہی الغرضی کی وجہ سے ہوا ہے، کیسے دورہ
पड़ रहा है। कहा पिता दवाई इसकी ज़रूरत है वरना वो नॉर्मल नहीं रह पाएगा, मगर नहीं, बिगड़ गई ना इसकी हालत बहुत, जानते भी इसे संभालना बहुत मुश्किल है। अहमद शेरदिल को खरी खरी सुनाता हुआ बोला, साहब जी मैं क्या करता, मैं साइम साहब सुनते ही नहीं है, मैं कैसे इन्हें ज़बरदस्ती दवाई दे सकता था। शेरदिल मुतहिर हुआ, मुझे फ़ोन तो कर सकते थे ना, नंबर तो दिया था ना तुम्हें अपना, और जब ये सब हो रहा था तब मुझे कॉल क्यों ना की, तुम एक बार बताते तो सही कि आप ही के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो मैं ये सब रोक पाता। अहमद बालों में हाथ फेरे टहलते हुआ, काश तुम मुझे वक्त पे इतला देते तो आज ये सब ना होता। अहमद बिगड़ा, पता नहीं वहाँ पे किस हाल में होगी, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, सोच सोच कर दिमाग घूम रहा है मेरा। साहब जी सब इतनी जल्दबाजी में होके समझ ही कुछ ना आया। शेरदिल साहब कोई हुआ, बस करो अब तुम्हें जो समझ में ना आया। दवाइयों की पर्ची देता हूँ, लेकर आओ, आज से इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाता हूँ। बात कर ली डॉक्टर से मैंने, बता दी है इसने मुझे कुछ दवाएं, पर्ची दूंगा याद से, आज ही बाजार से ले आना। अहमद आसिफ से आगे को बढ़ा, मगर फिर सोचते पलटा, और हाँ याद आया, खाला माँ के घर भी कुछ पैसे भिजवा देना। खैरियत से पहुँच गई थी वरना अपने घर। अहमद इस्तीफ़ा वहीं से हुआ। जी साहब जी पहुँच गई थी। शेरदिल हामी हुआ, वक्त पर ना बताते तो तुम तो शायद वो तहखाने में ही मर जाती। खैर जाओ ज़ाइम का कमरा साफ़ करो, अभी वो सोया हुआ है, उठेगा तो तुम्हें अंदर आने नहीं देगा। वहाँ से फारिग हो तो फिर मेरे कमरे में आओ, तुम्हें पर्ची देता हूँ दवाई की और पैसे भी। अब इसकी दवाई में ताख़िर नहीं करनी, और इस बात का तुम भी ख़ास ख्याल रखोगे। आई समझ, अहमद ने तंबिया किया। ठीक है साहब जी, अब बस ख़ास ख्याल रखूँगा, शेरदिल कहते वहाँ से चला गया, जबकि अहमद मोबाइल इस्तेमाल करते वापस अपने कमरे की जाने पड़ा कि तभी एक नंबर से इसके मोबाइल स्क्रीन चमका। हाँ हेलो, बोलो क्या ख़बर है। दरवाज़ा बंद करते हुए अपने बेड की जाने पड़ा और राजदारी से बोला, सर आपने बताया था कि वो लड़की जंगल से होते हुए भागी है। अब सही थे, हमें वहाँ से कई शवाहिद मिले हैं, इस लड़की के पैरों के निशान और भी मिले, इसी जगह से जहाँ से पोट्री मिली थी। मगर वो शख्स बोलते बोलते चुप हुआ। मगर क्या सर, वहाँ पर और भी कई पैरों के निशानात थे, जैसे किसी जानवर के। इस शख्स ने परेशानी लहजे से इंकशाफ किया। जानवर? अहमद ने सुना तो वो भी परेशान सा हुआ। जी सर, जैसे कुत्तों का या भेड़ियों का गौल। मगर लोगों से मालूम किया तो बता रहे थे कि भेड़िए तो नहीं, मगर कुत्तों का गौल अक्सर इस जंगल में नज़र आता है, और वो गौल कई लोगों पर हमला करके इन्हें नोच खा चुका है। ओ मेरे खुदा! अहमद ने सुना तो कल्क हुआ। और एक और बुरी खबर भी है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। इतना कुछ जो बताया वो कौन सी अच्छी खबरें थी जो यूँ हिचकिचा रहे हो। बोलो इससे बुरी क्या खबर है। अहमद सख्त हुआ। सर हम कदमों के निशानात से आगे बढ़े तो हम सड़क पर पहुँच गए थे, और वहाँ हमें सड़क पर जमा हुआ खून मिला, और ये खून इसी ग्रुप से मैच हो गया जो अपने हमें बताया था। क्या? अहमद बौखलाए खड़ा हुआ। जी सर, यही बात बताना चाहता था, और ये कि आप आगे की कार्रवाई के मुतालिक भी आगाह कर दें। अभी तो मेरी सोच जमूत है, कुछ देर तक खुद को फ़ोन करता हूँ तो आगे की कार्रवाई से आगाह करता हूँ, तब तक मुझे फ़ोन ना करना खुद। अहमद ने कहते साथ फ़ोन बंद किया तो सर पकड़े बैठ गया। अगर आप इसको कुछ हो गया हुआ तो कैसे संभालूंगा मैं ज़ाइम को, वो तो बिल्कुल दीवाना हो जाएगा। उफ़ ज़ाइम, ये क्या कर दिया तूने यार, क्या कर दिया। तेरे बदले लेने की चाह ने तुझे कहाँ तक खड़ा कर दिया। अपने बदले के पीछे तूने इस बेगुनाह मासूम जो रोन डाला। अहमद सोच सोच में अफसरदा और फिर फ़ोन थामे बाहर को निकला। तारिक साहब ज़ीशान और अनाया अरीस के कमरे में खड़े बेड पे लेटी मदहोश आपिश को देख रहे थे। कभी नज़र सामने खड़े बाजू बांधे अरीस पर डालते तो कभी सामने लेटी आपिश पर। मुझे बात करनी है तुमसे अरीस, बाहर आओ। तारिक साहब ने गहरी नज़र अरीस पर डाली जो सोई हुई आपिश को मऊँ होते देख रहा था। कहते साथ ही बाहर को निकले। भाई भाई, अरीस जो यूं ही बुत बना खड़ा था, ज़ीशान ने इसको हिलाते होश दिलाया। हाँ हाँ, हरी से हिचकिचाया। बाबा बुला रहे हैं आपको बाहर, आपके इंतज़ार में हैं वो, जाने इनकी बात सुन लें। ज़ीशान के कहने पर इसने नज़रें घुमाई तो तारिक साहब को कमरे में ना पाया। कहाँ है वो? बाहर हैं, आप जाएँ, मैं तब तक इनके साथ हूँ। अनाया आगे होती हुई बोली, हाँ ठीक है, जैसी होश है इन्हें तो बताना ज़रूर, बाहर ही हूँ मैं। अरीस से कहते हुए बाहर को लपका, मैं फिर एकदम रुका। हो सके तो इनके कपड़े चेंज कर देना अनाया। अरीस ने सनसनी नज़र आपिश पर डाली और कहते बाहर को निकल गया। ठीक है भाई, मैं कर दूँगी। अनाया मुस्कुराई, तुम भी जाओ बाहर। अब तुम्हें अलग कार्ड दूँ जाने का अब तुम्हें अलग कार्ड दूँ जाने का। अनाया ज़ीशान को घूरी। जा ही रहा हूँ यार, ज़ीशान कहते बाहर को निकल गया, और अनाया भी फ़ौरन निकलकर अपने कमरे में गई, वहाँ से कुछ कपड़े उठा लाई। जब सब मामला ख़त्म हो गया था, आज सुबह ही तारिक साहब अपने कमरे में मौजूद बेड पे बैठे थे, जब अरीस को आता देखकर बोले, पापा मैं नहीं लाया इसे, वो तो बाहर ही, जो भी है जैसे ही होश आए रवाना करो इसे यहाँ से, न जाने इसके साथ क्या हुआ जो यूं दर-बदर फिर रही है। तारिक साहब ने अरीस को चुप कराया, और तभी वो पुलिस को बुलाने पर रजामंद न थी।
ورنہ صبح ہی پتہ چل جاتا کہ کون ہے وہ اور کہاں سے ہے، پاپا کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایسے کیسے اس کو جانے دوں؟ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی کیسی ہے وہ؟ حریث بے چین ہوا۔ دیکھو حریث، میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتا، نہ ہی کوئی مسئلہ، تو بہتر ہے اس معاملے کو جلد ختم کرو، اسے ہوش آئے تو پیسے دو اور کچھ اور روانہ کرو اسے، اور تم میرے اس فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ طارق صاحب نے سختی سے کہا، جس پر حریث آگے مزید کچھ کہہ نہ سکا اور سر جھکائے باہر کو نکل گیا۔ احمد ادویات لیا سیدھا زائم کے کمرے میں گیا، جہاں زائم اب نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ پشکا، کہاں ہے وہ اور کیسی ہے وہ؟ زائم احمد کو دیکھتے اس کی جانب لپکا، یہ تیری ساری ادویات منگوا دی ہے، اب اگر تو نے الغرضی کی نہ تو پھر دیکھ ہی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احمد زائم کو نظر انداز کرتے دوائیں اس کے سامنے رکھتے بولا، بات بدل رہا ہے تو، جو پوچھا ہے وہ نہیں بتا رہا۔ زائم کا لہجہ تھکا، شیردل کھانا لاؤ صاحب کے لیے۔ احمد نے آواز لگی، اچھا سن یار، کھانا کھا کر تو نے دوائی یاد سے لینی ہے، مجھے کچھ کام ہے، آتا ہوں کچھ دیر میں۔ احمد نظریں چرائے اٹھا، وہ مجھے ملے گی نہیں، اگر نہیں تو بتا دے، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا۔ زائم بستر سے اٹھا، اسی سلسلے میں جا رہا ہوں میں زائم، اگر آ کر بتاتا ہوں تجھے سب، تب تک دوائی اور کھانا دونوں کھا۔ احمد افراتفری پھیلائے دروازے کی جانب بڑھا، میں بھی چلوں گا تیرے ساتھ، مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا اکیلے، میں بھی چلوں گا ساتھ۔ زائم کو اٹھتا دیکھا تو احمد اس کی جانب بڑھا، نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے جانا ہے، کہہ رہا ہوں نا، آ کر بتاتا ہوں سب، تو یہیں رک پھر، بیوی ہے میری، مجھے ڈھونڈنا ہے اسے، اور تو مجھے روک نہیں سکتا، اگر نہیں لے کر جا سکتا تو بول، میں خود کر لوں گا سب۔ زائم اپنی گاڑی کی چابی تھامے آگے کو بڑھا، اف، ایک تو تیری یہ ضد، چل ساتھ میرے، مگر وعدہ کر تو کچھ نہیں بولے گا، بس سنے گا سب؟ ہاں ٹھیک ہے پکا۔ زائم نے احمد کی بات سنی تو فوراً حامی بھری اور پھر دونوں وہاں سے باہر کو نکلے۔ احمد زائم کو اپنے ساتھ لیے ایک کوارٹر میں داخل ہوا، جو بظاہر تو ایک رہائشی مکان معلوم ہو رہا تھا، مگر اندر مکمل پولیس اور ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ سب کیا؟ زائم ہکا بکا ہوتے اندر کے ماحول کی ہلچل کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، ہاں یہ سب، اب اس پہاڑی علاقے میں کوئی پولیس ادارہ یا چوکی بننے سے تو رہی، تو جو وقتی طور پہ انہیں ملا ہے اسی پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ خیر چلو اندر، وہاں سب لوگ موجود ہیں جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں، وہی ہمیں بریفنگ دیں گے اس کیس کے متعلق۔ احمد تعصب سے کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھا، جبکہ زائم بھی اس کے نشے کے قدم ہوا۔ السلام علیکم سر۔ احمد کو دیکھتے اندر موجود ہر شخص سلوٹ مارتے کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سب؟ احمد نے سب کے سلوٹ کا جواب خوش اسلوبی سے دیا، الحمدللہ سر، الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ حمزہ آگے کو بڑھتے مصافحہ کرتا ہوا گو ہوا، میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا یہ میرا دوست ہے زائم، جس کی وائف کا کیس آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ احمد نے حمزہ کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہ آگے بڑھتے اس کے مصافحہ ہوا۔ سر یہ یہاں حمزہ استفہامی ہوا، ان کی ضدی کہ براہ راست آپ کی محنت کو دیکھ سکے تو میں نے یہاں لے آیا ہوں، سوچو بھی اس بریفنگ دیں گے، آپ سب انہی کے سامنے دیں گے۔ احمد نے آگے ہوتے زائم کا تعارف سب سے کروایا، جو ان سب کے چہرے کو سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی سر شیور، آپ دونوں بیٹھیں یہاں پلیز۔ حمزہ جو ایک سول آفیسر تھا آگے کو بڑھا اور دونوں کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ اسلم، کافی لاؤ جلدی سے، اچھی سی بنا کر، بہت ہی اچھی کافی بناتا ہے یہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ حمزہ خوش اسلوب ہوا، کافی تو چلتی رہے گی حمزہ، یہ بتاؤ کہاں تک پہنچی اب تک کی انویسٹیگیشن، کوئی آگے کی پیش رفت یا کچھ؟ جو بھی ہے سب خلاصہ کر دو زائم کے سامنے۔ احمد نے بات کا آغاز کیا، جی سر، اسی کے مطابق ہی آپ کو آگاہ کرنے کو یہاں بلایا تھا، مگر مجھے یہاں امید نہ تھی کہ زائم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے یہاں۔ حمزہ نے حیران صورت لیے زائم کو بیٹھتے دیکھا تو کہا، کیوں میرا آنا امید سے کیوں نہ تھا، کیا میری موجودگی سے کوئی خلل ہوگا؟ زائم خم ہوا، نہیں نہیں بس سر، بس یوں ہی، کیونکہ اکثر سامنے والے کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے یا وہ سہ نہیں پاتا اسے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مگر اس کی ضد تھی، مگر میں خود بھی چاہتا ہوں وہ خود ہی سن لیں جو کچھ بھی ہے ہمیں اب تک معلوم ہوا ہے۔ میں تعصب سے ہوا، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ تبھی اسلم کافی لین کی ٹیبل کی جانب بڑھا، رکھ دو یہیں۔ حمزہ نے اس کی جانب اشارہ دیتے کہا، اور سر آپ کو کچھ چاہیے اور؟ نہیں بس کافی ہے شکریہ۔ احمد نے مصنوعی مسکراہٹ دی، اچھا تو سر آپ نے جو ہمیں بتایا ان کی وائف باہر تھی کسی کام کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئی تھی، اور پھر وہ پوٹری ملی جو ملی آپ کو اس جنگل سے، اور جو آپ نے ہمیں ہنٹ دیے، اس کو لے کر ہم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ اس سے آگے جب ہم نے اس پوٹری کا مشاہدہ کیا تو اس پر کتوں کے دانتوں کے نشان ملے، جسے نوچنے کی کوشش کی ہے پوٹری کو بری طرح سے۔ حمزہ نے پوٹری کو جو ایک پلاسٹک پیکٹ میں
सामने रखा। आप देख सकते हैं जगह जगह से फटी हुई है कुत्ते निशानात। ज़ाइम ने सुना तो तुम्हारी परेशानी पोटी को देखने लगा। जी सर, जबकि जहाँ जहाँ हमें आपकी वाइफ के पैरों के निशानात मिले, हमें कुत्तों के खौल के निशानात भी मिले हैं, जिससे साफ आया है कि इनके पीछे जंगली कुत्ते पड़ गए थे, जिससे वो बचकर वो भाग रही थी। हमजा बोल रहा था जबकि ज़ाइम और अहमद खामोशी से इसको देख रहे थे। इसके अलावा जहाँ इनके पैरों के निशानात ख़त्म हुए, वहाँ से सड़क का आगाज़ हुआ और इसी सड़क के किनारे हमें जमा हुआ खून मिला है। क्या मतलब? कौन सा खौल? क्या सड़क? किसका खून? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अहमद। ये सब क्या कह रहा है और हमें क्यों बता रहा है? ये हमें आपिश का क्यों नहीं बता रहे कि वो कहाँ है और क्यों नहीं मिली हमें अब तक? ज़ाइम शिद्दत हुआ। रिलैक्स ज़ाइम, रिलैक्स, इसे बोलने दो, इसकी सुन लो पहले, इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। मगर ज़ाइम अहमद की बात करते हुए बोला, कह रहा हूँ ना कि इसकी सुन लो। अहमद ने ज़ाइम को चुप होने का इशारा दिया। हाँ तो तुम बोलो हमजा, सुन रहे हैं हम। जी सर, ये तो सब आपको बताने का मकसद आपको मेंटली तौर पर तैयार करना था। किस हवाले से तैयार? ज़ाइम बेचैनी से गो हुआ। यही कि जो खून हमें मिला है वो आपकी मिसेस के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है और फिर इस खून पर कई कुत्तों के पैरों के निशानात मिले हैं, जिससे साबित हुआ है कि हमजा कहते कहते रुका कि क्या क्या साबित हुआ है? बोलो। चुप क्यों हो? ज़ाइम अनकरीब अपनी कुर्सी से उठकर इसकी जानिब अस्तराबी कैफियत से बढ़ा था। मैं पूछता हूँ ज़ाइम, इससे प्लीज़ हौसला रखो। अहमद ने फ़ौरन इसके कंधे को दबोचा। क्यों हौसला रखूँ यार? मैं जब से आया हूँ सस्पेंस में बैठा कर रखा हुआ है। कभी कुत्ते, कभी निशान, तो कभी खून। मुझे ये कोई क्यों नहीं बता रहा कि आपिश कहाँ है? ज़ाइम जुनूनी कैफियत से मेज़ पर हाथ पटकते चीखा कि सभी इर्द गिर्द के लोग इसको देखने लगे, जबकि सामने बैठा हमजा भी अब अहमद को सवाली नज़रों से देखने लगा। बहुत मुआज़रत है हमजा, 1 मिनट में इसे संभाल लो। अहमद पेशामानी होते ज़ाइम की जाने पड़ा, जो कुर्सी धकेले पीछे को परेशानी से खड़ा था। क्या कह रहा है यार? ऑफिस है ये हमारा और ये लोग तेरी वजह से ही दौड़ भाग कर रहे हैं। तेरी ये हरकतें इनको सही से काम करने नहीं देगी। तुझे कहाँ से लगता है ये लोग काम कर रहे हैं? कल रात से अब तक शाम हो गई, क्या ढूंढ पाए ये लोग? बस कुत्ते, निशानात और खून। ज़ाइम भिड़ा, गलती हो गई, तुझे यहाँ साथ ले आया हूँ मैं। अब प्लीज़ मेरी इज्जत का ख्याल रख ले या बाहर गाड़ी में जाकर बैठ जा। मैं बात करके आता हूँ खुद, जो होगा तुझे बता दूंगा। अहमद तल्ख हुआ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं गाड़ी में, इंतज़ार में हूँ तेरे, और आपिश का पता करके आए प्लीज़। ज़ाइम उंगली से इशारा देते बाहर को निकला, मगर इसके जाने पर अहमद वापस हमजा की जाने पड़ा। तुम बोलो हमजा। ये बहुत परेशान तभी ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए था। अहमद के कहने पर हमजा ने एक गहरी सांस भरी और फिर सब अहमद के सामने खुलासा कर दिया। दोपहर से शाम हो चुकी थी, मगर आपिश अभी तक यूं ही बेहोश थी। हैरिस ने करीब डॉक्टर को बुलाया था, जिसने आपिश की खून आलूद पट्टी की जगह नई पट्टी कर दी थी, जबकि एक अदद नींद के इंजेक्शन के बाद कुछ दवाएं भी लिखती थी। इस दौरान हैरिस मुसलसल आपिश को देख रहा था, जबकि डॉक्टर इसको चंद अहम हिदायत देने के बाद वापसी की राह लेते चलता बना। अनाया रईस के कमरे में ही आपिश के साथ बैठी बैठी सो गई थी, जबकि हरीश डॉक्टर के साथ ही बाहर को निकला और फिर तारिक सबकी बातों से परेशान बाहर ही कुछ देर खड़ा रहा, मगर जैसे ही सर्दी की शिद्दत को महसूस किया वापस अपने कमरे की जानिब बढ़ा, जहाँ दाखिल होते ही पहली नज़र सामने लेटी आपिश और साथ सोई हुई अनाया पर पड़ी, जो मुतमईन से वहाँ मौजूद थी। हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो कमरे में मौजूद सोफे पर जा बैठा, जो बेड के सामने ही मौजूद था। कैसे इसको यूं भेज सकता हूँ मैं? लड़की ज़ात है, हुलिये से भी किसी अच्छे ख़ानदान की मालूम होती है। बाबा की बातों ने मुझे किस कदर शशवा पंच में डाल दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बाबा की नाफरमानी नहीं कर सकता, मगर ऐसे में इसको जाने भी नहीं दे सकता। अरीस की नज़र आपिश पे पड़ी। दूधिया रंगत के मालिक पूरे रंग के बालों में घेरी ऊपर सुकूनियत उड़े सो रही थी, जबकि चेहरे पर थकावट, अजीब बेजारी के तासुरात आया थे। किस कदर मासूम है ये, न जाने क्या जुल्म सहा इस मासूम ने, जो दर बदर यूं भटक रही है। अरे सोच को हुआ, मगर जो भी हो पापा की बात भी दुरुस्त है। न जाने किस मसले में गिरी है ये, और कहीं मेरी नेकी मेरे गले ही न फिट हो जाए। अरे इसकी सोच के घोड़े चारों तरफ दौड़े और इसी सोच में वो ही इन दोनों को देखते देखते कब ऊँघने लगा, इससे खुद खबर ना हुई। ज़ाइम गाड़ी में बैठा अहमद के इंतज़ार में था कि इसे अपने करीब आता देखकर फ़ौरन बेचैनी से इसकी जानिब हुआ। क्या कहा इसने? क्या इन्हें आपिश मिल गई है या इसका कुछ सुराग? हम घर जाकर बात करते हैं इस पर ज़ाइम। अभी रात होने को है और अंधेरा वैसे भी छा चुका है, बेहतर है जल्द से जल्द घर की राह लें। अहमद ने ज़ाइम को नज़रअंदाज किया। एक जवाब ही देना है तुमने, इस पर कौन सी दिक्कत, कौन सी जल्दबाजी? ज़ाइम बिगड़ा, जिस पर अहमद ने जवाब देने की बजाय गाड़ी को चाबी बढ़ाई और चला दी। पूरे रास्ते ज़ाइम अहमद को काट खाने की नज़रों से घूरता रहा, जबकि अहमद तो बस अपनी परेशानी को छुपाए मुसलसल गाड़ी को राह पे चला रहा था। कैसे बताऊंगा इसे मैं, कैसे संभालेगा वो? ऊपर से इसकी बिगड़ी हालत। अहमद दिल ही दिल में अफसुर्दा होते
गए ज़ाइम को तिरछी आँख से देखने लगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और उसे हौसला दे। गाड़ी क्वार्टर में दाखिल हुई तो शेरदिल भागता हुआ गाड़ी की जानिब दरवाज़ा खोलने को लपका। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। दरवाज़ा खोलते ही ज़ाइम शेरदिल को गुस्से से घूरता सीधा अंदर की जानिब तेज़गाम हुआ, जबकि शेरदिल सवाली और नासमझी नज़रों से ज़ाइम को देखने लगा। वालेकुम सलाम। शेरदिल दिल ये गाड़ी की चाबी लो, लॉक लगा देना गाड़ी को और कवर कर देना इसे। अहमद बड़े सुस्ती से जवाब देते गाड़ी से निकला और सामने हैरत की मूरत बने शेरदिल की जानिब चाबी उछाली। जी ठीक है साहब जी। शेरदिल ने हामी में सर हिलाया, जबकि अहमद भी ज़ाइम की राह पे चलते अंदर की जानिब बढ़ा। न जाने क्या हुआ है साहब जी को, सलाम का जवाब तो दे देते। शेरदिल गर्दन घुमाए मुँह बुसरे बोला और गाड़ी की जानिब बढ़ा। ज़ाइम सीधा अंदर की जानिब बढ़ा और लाउंज में ही बेचैनी से टहलने लगा। अहमद ने ज़ाइम को टहलते देखा तो नज़रअंदाज करते अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। कहाँ जा रहा है तू? ज़ाइम ने जाते अहमद को देखा तो फ़ौरन इसके रास्ते में जा खड़ा हुआ। थक गया हूँ बहुत, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बेहतर है तू भी आराम कर ले और खाना दवाई ज़रूर लेना। अहमद ज़ाइम के कंधे पर थपकी भरते इसके आगे से गुजरा। वो मुझे नहीं मिलेगी, ये बात तू मुझसे छुपा रहा है और बताना भी नहीं चाहता, तभी मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है, मुझे दूसरी बातों में उलझा रहा है, जबकि तू अच्छे से जानता है मेरी सोच, मेरा दिमाग जिस जगह अटक जाए मैं खुद चाह कर भी इसे नहीं निकाल सकता। ज़ाइम जुनूनी लहजा लिए बिना अहमद की जानिब देखते बोला, जिसके कदम अब ज़ाइम की बातों पर रुक गए थे। क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है? अहमद इसकी जानिब बढ़ा। सवाल न कर, बस जवाब दे मुझे, क्योंकि तुझे मेरे हर सवाल का जवाब पता है और जवाब भी तुझे मालूम है, बस मुझसे छुपा रहा है। ज़ाइम का लहजा भीगा। मर गई है वो, और क्या बताऊँ तुझे, और क्या जानना है तुझे? अहमद सपाट हुआ, जबकि ज़ाइम को तो जैसे अपने कानों पर यकीन सा ना हुआ। क्या नहीं मतलब? मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है। क्या मतलब? क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है? ज़ाइम हवास बख्ती से अहमद की जानिब अजीब हरकत करते बढ़ा। तूने सही सुना है और मैं भी यही कहना चाहता हूँ जो कह नहीं पा रहा था। मर गई है तेरी आपिश और वो नहीं आएगी अब। मत कर इंतज़ार इसका अब, और कमरे जा दवाई ले। अहमद ज़ाइम को झंझोड़े बोला, जैसे खाली आंखों से देख रहा था। कुछ देर तो ज़ाइम बिना कुछ कहे अपने मुंह पर हाथ जमाए इर्द-गिर्द नज़रें फेरने लगा, मगर कुछ लम्हे की तवक़्क़ुफ़ के बाद हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरी, जो एकदम बड़ी हो गई और क्रैक में मारते-मारते हँसने लगा। शेरदिल भी ज़ाइम की आवाज़ सुनकर लाउंज में आ गया, जहाँ अहमद ज़ाइम के इस पागलपन को बाजू बांधे देख रहा था। मर गई है वो, सच कह रहा है ना? सच बोल रहा है ना तू? ज़ाइम हँसते-हँसते एकदम रुका और अहमद के रूबरू हुआ। हाँ, मर गई है। तूने मारा है इसे, तू कातिल है इसका, चली गई है तुझे छोड़कर वो। मार दिया है तूने इसे। अहमद ज़ाइम के सीने पर उंगली धरे इसे शिद्दत को हुआ, जिस पर हंसता हुआ चेहरा एकदम सुर्ख हुआ और फिर काली गहरी लाल पड़ती आंखों से आंसू बहने लगे। मर गई है वो, हाँ मर गई है वो। कुछ देर पहले हंसता हुआ ज़ाइम अब ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे धाड़े मारते बच्चों की मानंद रोने लगा। पल पल बदलता ज़ाइम का रवैया और बिगड़ी हालत अहमद को हैरत में मुब्तला कर रहा था। शेरदिल, जाओ साहब के कमरे से इनकी दवाओं का पैकेट लाओ जल्दी से। जी साहब जी, साहब जी। अहमद के कहने पर शेरदिल फ़ौरन ज़ाइम के कमरे की जानिब भागा, जबकि अहमद खुद ज़ाइम को संभालने को उसकी जानिब बढ़ा। पीछे रह, मार दूंगा सबको मैं, मार दूंगा मैं सबको। ज़ैम अहमद के हाथ को झटकते संगीनी हालत में इसे तंबिया करते बोला और फिर ज़ोर-ज़ोर से कहकमा लगाने लगा। मार दिया मैंने आपिश को, मार दिया। ज़ाइम के कहकमे पूरे क्वार्टर में गूंजे, जबकि अहमद को इसकी हालत ज़ाहिर पर तरस आने लगा कि तभी शेरदिल हाथ में अद्वियात लिए अहमद की जानिब बढ़ा। शेरदिल, मैं इसे इंजेक्शन लगाऊंगा, तुम इसे जगड़े रखना। इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसका सुकून में आना बहुत ज़रूरी है। अपनी गिरफ्त में मत छोड़ना। आई समझ। अहमद ने इंजेक्शन भरते शेरदिल को तंबिया किया। जी साहब जी, अब जाओ पकड़ो इसे, मैं इसे इंजेक्शन लगाता हूँ तब तक। अहमद के इशारे पर शेरदिल फ़ौरन ज़ाइम की जानिब झपटा और उसे अपने बाजू में जकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वरना मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, ऐसे ही जैसे आपिश को मार डाला मैंने। ज़ाइम ने खुद शेरदिल की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर गिरफ्त इस कदर थी कि वो खुद को छुड़ा न सका और अहमद ने मौका पाते ही ज़ाइम को इंजेक्शन धर दिया, जिस पर कुछ देर की मुश्किल के बाद ज़ाइम निढाल सा हो गया और शेरदिल को बाजू में गिर गया था। इसे अंदर ले चलो मेरे साथ, अब ये बेहोश है, ग़ुनूदगी में है। अहमद ने इंजेक्शन को दूसरे जानिब फेंकते हुए शेरदिल से कहा। दोनों बेहोश ज़ाइम को उठाए इसके कमरे में ले आए और बेड पे लिटा दिया। शेरदिल, में ये यहीं सोगा आज रात इसके पास। बाकी सारे कमरों को लॉक लगा दो अच्छे से और ख़ुद भी अपने कमरे में आराम करो। अहमद, जिसका सांस फूला हुआ था, शेरदिल को देखते बोला, साहब जी खाना आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ लाऊं? नहीं, भूख नहीं है, जब मेरे जिगर ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? अहमद नम आंखों से ज़ाइम को देखता हुआ बोला, जिस पर शेरदिल बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, जबकि अहमद कमरे में मौजूद सोफे पर जा बैठा और ज़ाइम को देखने लगा।
अनाया की अचानक आँख खुली तो सामने सोए हुए अरीस पर नज़र पड़ी। भाई तो ऐसे ही सोए हुए हैं बिना कंबल के, सर्दी से बीमार ही ना हो जाएं। उफ, भाई भी ना बहुत ही लापरवाही करते हैं। भला मेरे कमरे से जाकर कंबल या लिहाफ ले आते। अगर पापा इन्हें यूँ सोता देख लेते तो ज़रूर इनकी क्लास लेते। मैं ही ले आती हूँ इनके लिए कंबल, न जाने कब अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे ये। आँख मलते वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुए, दिल ही दिल में खुद कलाम होते कमरे से बाहर को निकली। अनाया के बाहर जाने पर दरवाजे की आहट से अचानक आपिश की आँख खुली। सर में हल्की सी ठेस महसूस करते वो खुद को बेड से सहारा देते बामुश्किल उठी, तो चक्कर महसूस करने पर वापस बेड की बैक साइड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठ गई। उफ अल्लाह, मेरा सर सर पकड़े कराती आपिश को अचानक दोपहर की वही सर्दी याद आई जिसकी वजह से वो सड़क पर बेहोश हो गई थी। कि तभी याद करती वो फौरन चौंकते उठ बैठी और फिर अपने इर्द गिर्द माहौल को बेइज्जती से देखने लगी कि तभी सामने बैठे अरीस पर नजर पड़ी, जो अपने हाथ के सहारे से सोफे पर धड़ा बेफिक्री से सो रहा था। ये यहाँ मैं यहाँ फिर इस शख्स के पास, इसके रहमो करम पर। उफ मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? दुनिया गोल है मगर यही शख्स क्यों बार बार? आपिश अपने सर को थामे इसे देखने लगी। जिस कदर मैं इस शख्स से दूर जाती हूँ, किस्मत फिर से मुझे इसी के सामने पटक देती है। इससे पहले से फिर ये मुझसे मुझे इससे पहले से ये फिर से जागे, मुझे यहाँ से निकलना होगा और अब की बार इस वादी से निकलने का बंदोबस्त करना होगा। ये ताकि ना तो मेरा सामना इससे और ना ही ज़ाइन से। आपिश पहले तो इसे बेयकीनी से देखती सोचती रही, फिर खुद को संभाले बेड से उठी। कि बेड से उठते ही नज़र इसके अपने कपड़ों पर पड़ी, जो पहले तो काले रंग की चुस्त मैक्सी नुमा फ्रॉक थी, जो ज़ाइन के सरार पर इसने पहनी थी, जबकि अब सफ़ेद रंग की कुर्ता कमीज़ में थी। मेरे कपड़े ये कैसे बदल गए? मैंने तो स्याह रंग पहना हुआ था और अब? कपड़ों को देखती वो बेचैनी से बोली और फिर सामने अरीस को हक़ी नज़रों से देखने लगी। कहीं इस शख्स ने इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरे कपड़े बदलने की? आपिश का दिल किया कि सामने सोए हुए अरीस को गोली से उड़ा दे, कि इसकी आहट से सामने सोया हुआ अरीस भी अपनी नींद के टूटने पर आंखें मलते उठा। अरीस को उत्तर देखकर आपिश गैज़ो-ग़ज़ब हुई और सन्नाट होते हुए तेज़ कदमी अरीस के गिरबान को जा लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, मेरे कपड़े बदलने की? तुम किस कदर घटिया इंसान हो मुझे मालूम न था। आपिश अरीश के गिरबान को पकड़े तिलमिला रही थी, जो खुद भी अभी नींद से मुकम्मल बेदार न हुआ था। एक बेबस लड़की को देखकर तुमने अपनी हवस पूरी करने का सामान समझा। पहले ही मैं तुम्हारी नीयत को समझ गई थी, तभी तुम्हें थप्पड़ मारा था। मगर लगता है तुम जैसे हैवानों को के लिए एक थप्पड़ काफ़ी नहीं, क्योंकि इंसान के लिए एक थप्पड़ इसके ज़मीर को झंझोड़ जाता है, मगर तुम जैसों का ज़मीर तो जैसे मर गया है। क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ, कैसे? आपिस, जिसकी सुर्ख आँखों से अब आँसू जारू हो गए थे, अरीस को काट खाने की नज़रों से घूरने लगी। पहले तो अरीस नासमझी से इसे सुन रहा था, मगर जब असल बात की खबर तो इसे सपाट नज़रों से देखने लगा। क्या हुआ? असलियत सुनकर शर्म आ रही है अब, या सुन नहीं पा रहे हो? अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो तब क्या करते? आपिश ने सफाकी से गहरी ठेस लगाई, जिसे सुनकर अरीस जो पहले तो सपाट था, अब इसका ताप से घोड़े आपिश को बातों से जगह खुद के करीब किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपिश ने अरीस की करीब महसूस की तो इसे खुद से अलग करने को चिल्ला उठी। अब अगर मुझे नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ सबको इकट्ठा कर लूँगी और बता दूँगी तुम्हारी घनूनी असलियत की शक्ल से शरीफ नज़र आने वाला ये शख्स किस कदर हैवान है, क्या खबर? आपिश ने ज़हर आलूद होते हिचकी बाँधी। बस अब बस, आप आपिश जो आतिश फ़शा हुई थी, अरीस ने इसे झंझोड़-झंकारा। बहुत सुनी मैंने आपकी। अब बस। अरीस के तेवर बदले लहजे में भी सख्ती उभरी, जबकि आपिश को इसका रवैया देखकर खौफ सा महसूस हुआ। पहले भी आपने बिना कुछ सुने मुझे गलत समझा था, थप्पड़ तक मार दिया था मुझे, मगर मैंने तब भी कुछ न कहा आपको और ना ही आपकी गलतफ़हमी को ख़त्म करने को अहम समझा। मगर अब आप अपनी हद से गुज़र रही हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शिद्दत होते ही अरीस ने आपिश को बाजू पर सख्ती से दबाव डाला, जिस पर उसकी मजबूती महसूस करते हुए घबराने लगी और उसके सीने पर हाथ जमाए से खुद से अलग करने लगी। सही कह रही हैं आप, मुझ जैसा इंसान जिसको नेकी करके हमेशा गले में अटकती महसूस होती है। मैं अरीस ज़ाहिर हुए आपिश पर झुका, जो अब लब लग के रो रही थी। और आप भी वही नेकी हैं मेरी। अच्छा होता मैं आपको भी इसी तरह सर्दी में अकड़ने को छोड़ देता, जैसे सब आपको छोड़कर जा रहे थे, या इन जैसा बन जाता जो आपको अपनी हवस मिटाने का सामान समझकर आपकी जानिब आ रहे थे। अरीस बोला था, जबकि आपिश इसको टिटकी बांधे खड़ी देख रही थी। भाई, कंबल। अनायत, जो न जाने कब से खड़ी इन दोनों की लड़ाई को सकते से देख रही थी, अब बोल उठी, जिस पर दोनों की तवज्जो इसकी जानिब मरकूज़ है। अरीस ने अनाया को देखा तो फ़ौरन आपिश पर अपनी गिरफ्त को ढीली करते इसे खुद से दूर किया, जबकि अपने बाजू को अरीस की गिरफ्त से महसूस करते हुए अपने बाजू को मसलने लगी। बहन है ये मेरी, अनाया।
عریس سخت ہوا جبکہ آپش عریس کے بتلانے پر عنایہ کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ عنایہ ان سے کھانے کا پوچھ لینا اور بابا کو مت بتانا کہ انہیں ہوش آ گیا ہے ورنہ اس کو یہاں سے چلتا کرتے بنیں گے۔ عریس نے لاپرواہی سے کہتے وہاں سے بے رخی کرتے چلتا بنا جبکہ اتنا کچھ ہونے پر عریس کی ہمدردی دیکھ کر آپش اسے سختی سے دیکھ رہی تھی۔ عنایہ نے آپش کو یوں کھڑا دیکھا تو فوراً اس کی جانب بڑھی اور اسے تھامے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کھانا کھائیں گی آپ؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ آپش ابھی بھی اسی طرح بیٹھی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھائی نے کہا ہے مجھے آپ کو کہ کچھ کھلا دوں۔ اگر آپ کو کھانا بھوک نہیں ہے تو مجھے تو بہت بھوک ہے اور مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے تو میں منگوا رہی ہوں اور میرے ساتھ ہی کھائیں گی۔ عنایہ مسکراہٹ دیتے فون کی جانب بڑھی اور فوراً اپنا آرڈر دیا جبکہ آپش حیرت سے عنایہ کو دیکھ رہی تھی جسے اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 8 بجے تھے جبکہ اب موسم کے بگاڑ کی وجہ سے اندھیرا اس قدر گپتا جیسے گھنی سیاہ رات میں اپنی چادر اوڑھے بیٹھی ہو جبکہ اب اسی چادر پر ہلکی پھلکی نرم برف باری کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسی موسم میں گرم نرم کمرے میں موجود احمد صوفے پر بیٹھا کسی سوچ میں گم ہوتے سو چکا تھا جبکہ زائم انجیکشن کی وجہ سے ابھی بھی نیند کے زیر اثر پرسکون تھا۔ اندھیرے کی دھندلی چادر میں بکھرتا سرخ خون کا گہرا مادہ مسلسل بچے کے پاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا جس سے خوفزدہ تو خون سے اپنے پیروں کو آلودہ دیکھ کر فوراً ہی ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، وہ مسلسل ہکلائے بیگانگی سے بڑبڑا کر اپنے ہاتھوں پر موجود خون کے دھبوں کو دیکھ کر چیخا۔ اسی اثنا میں ہاتھ میں پکڑا چاقو دھڑم کرتا شور مچاتا زمین پر جا گرا۔ چاقو کے گرنے کی آواز اور لائبہ کے نوکنا کے دل وسوس چیخوں نے پورے گھر میں گہرام برپا کیا تھا کہ تبھی 3 سال کی ایک ننھی سی بچی شور و غل کی وجہ سے نیند سے بیدار ہوتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماما 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 بولو بولو، اپنے چہرے کو چھوتے رگڑتے آنکھوں کو ملتے آگے کو بڑھی۔ سامنے سے آتی معصوم پری کو دیکھ کر لائبہ بھوکلاتے ہوئے چلا سے گئی، اندر جاؤ میری جان، جلدی سے اندر جاؤ۔ وہ عباس کی لاش پہ بیٹھی اس کے خون آلود جسم پر نوکا نہ ہوئی۔ دیکھو مار دیا تمہارے بابا کو پری نے، مار دیا اس نے، قاتل ہے یہ، تمہارے باپ کا قاتل ہے یہ۔ لائبہ سامنے کھڑے سخت وجود کو دیکھ کر اسے کوستی پلکی۔ بچی جو نیند سے مشکل ہی بیدار ہوئی تھی اب سامنے اپنے بابا کو یوں بے جان پڑے خون میں گھرے دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بابا بابا خون، بابا خون۔ پری اپنی توتلی زبان سے بامشکل جنجھاڑتے ہوئے رو رہی تھی کہ اس کی جانب ہکا بکا دیکھتا وہ بچہ حواس باختی سے اس بچی کی جانب بڑھا۔ لائبہ نے اس کے بڑھتے قدم پری کی جانب جاتے دیکھتے تو فوراً عباس کی لاش کو زمین پہ چھوڑ کے آگے کو بھاگی اور ننھی پری کو فوراً کمرے میں بند کر دیا۔ نہیں نہیں، تم جیسا شیطان سخت بچہ اگر میرے شوہر کو مار سکتا ہے تو میری پری کو بھی مار سکتا ہے۔ لائبہ جو عباس کی لاش پر صدمے سے بیگانہ تھی دیوانہ وار چیخی۔ نہیں چاچی، میں نے نہیں مارا چاچو کو، وہ تو مجھے مارنے کو آئے تھے، پتہ نہیں کیسے یہ چاقو انہیں لگ گیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں چاچی، میں نے انہیں نہیں مارا چاچو۔ روتے بلکتے اپنے خون آلود ہاتھوں سے وہ مسلسل انکاری کرتے ہاتھ جوڑے صفائی گو ہوا۔ جھوٹ بولتے ہیں تم، جھوٹ! میں بتاؤں گی پولیس کو، سب کو بتاؤں گی میں، مار دیا تم نے، مار دیا میرے عباس کو۔ میں ابھی پولیس کو بتاؤں گی، ابھی بلاتی ہوں پولیس کو۔ لائبہ صدمے سے 2 4 آگے بڑھتی بیگانگی سے بڑھی کہ تبھی عباس کے خون پر پڑتے قدم سے پاؤں پھسلا اور زمین پہ پڑا چاقو لائبہ کے اپنے ہاتھ سے ہی لگتے سیدھا ہوا اور لائبہ اسی سیدھے چاقو پہ جا گری۔ ہلکی سی سانس کی پھانگ لائبہ کے منہ سے پھوٹی اور پھر دل میں چھپا چاقو اپنی دھاڑ سے اس کا سینہ چیرتے خون کے فوارے بہنے لگے اور پھر اسی دھاڑ کی تیز رفتار ہونے پر لائبہ کا زندگی سے ناطہ ٹوٹ گیا۔ اب سامنے موجود عباس کی لاش کے ساتھ لائبہ کی لاش کو دیکھ کر وہ دیوار سے لگے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپنے لگا۔ کمرے میں بند بچی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے دروازہ کھلے باہر کو نکلی 3 ننھے قدموں سے لڑکھڑاتی گرتی پڑتی لائبہ کے وجود سے جا لگی۔ ماما ماما ودو ماما، وہ مسلسل لائبہ کے وجود پہ ہلکی تھپکی بڑھتے ہوئے ہلا رہی تھی جبکہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ پری کی میٹھی آواز سنتے اپنے چہرے سے ہٹا اس کی نقل و حرکت کو مسلسل حواس باختی خالی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اب وہ بچی ماں کے بے سود وجود کو چھوڑتے اپنے بابا کی جانب بڑھی۔ بابا بابا خون! بابا کو ہائی ہو گیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اب پری عباس کے سینے پر سر رکھ کے زور زور سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے نہیں مارا پری، میں نے نہیں مارا آپ کے بابا کو، وہ تو مجھے مارنے آئے تھے، میں نے نہیں مارا۔ بچی کی چیخ و پکار کو برداشت نہ کرتے ہوئے دونوں کانوں پر ہاتھ جمائے وہ پوری طرح چیخ رہا تھا۔ پری کے رونے کی آواز کے ساتھ اس کی اپنی آواز کی شدت بڑھتی جا رہی تھی کہ تبھی زائم جو اپنے بستر پر بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں نے نہیں مارا پری، تمہارے بابا کو نہیں مارا۔
अहमद जो है इसकी चीख पर उठ बैठा था। ज़ाइम को बेड पर बेचैन होता देखकर फ़ौरन इसकी जानिब भागा। लगता फिर इसे दौरा पड़ गया है। या अल्लाह मेरे अल्लाह, इसको सुकून मुयस्सर कर। मैंने नहीं मारा अहमद। चाची से कहो कि मैं कातिल नहीं हूँ। परी रो रही है, इसे कहो ना, नहीं मारा इसके मामा बाबा को, नहीं मारा। अहमद को खुद की जानिब आता देखकर ज़ाइम फ़ौरन बिस्तर से निकले, इसके बगल गैर हुए। हाँ, नहीं मारा तुमने किसी को। बस ज़ाइम बस। ख्वाब था, एक बुरा भयानक ख्वाब, और कुछ नहीं मेरे यार, बस ख्वाब था। क्यों सोचता रहता है तू इस कदर कि तेरे दिल भी तो बेचैन हुए, तेरी रातें भी बेसुकून। अहमद मुश्किल ज़ैम को संभाले वापस बिस्तर की जानिब लाया और पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। ज़ैम की सांस पूरी तरह फूली हुई थी, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी पसीने के कतरे इसके चेहरे पर चमक रहे थे। नहीं पीना मुझे, प्यास नहीं है। ज़ाइम ने नफ़ी में सर हिलाया। 2 घूँट पी ले यार, गला खुश है, तर हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा। अहमद ने जोर दिया। सुकून? ज़ाइम अब तेरी हालत से तज़ीक आमेज़ नज़रों से अहमद को देखने लगा। तेरी सोच है कि मुझे सुकून मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मुझे सुकून कभी भी नहीं मिल सकता। वो नफ़ी में सर हिलाते बेड से उठा, जबकि अहमद तशवीशी हुआ। मेरे ज़मीन पर गहरा बोझ है, जिसका वज़न कई अरसे से मेरी रूह बर्दाश्त कर रही है, मगर अब मैं कमज़ोर हूँ। मुझसे ये वज़न बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे यार। थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ज़ाइम अपने चेहरे पर हाथ जमाए मुहम हुआ। ये बोझ भी तेरे खुद के डाले हुए हैं। तेरी खुद की जलन, अना और नफ़रत ने तुझे यहाँ तक ला खड़ा किया है। किस कदर समझाया था तुझे मैंने, ना कर, ऐसा ना कर शादी आपिश से, मगर मेरी एक ना सुनी तूने। तू जानता है आपिश कौन है? तू जानता था ना? अहमद ज़ाइम का रुख अपनी जानिब करते ख़फ़ हुआ। प्लीज़ चुप कर जा अहमद, प्लीज़। मेरा सर आगे ही फट रहा है यार। तेरी इन तंज़ों का जवाब मैं अभी देने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज़ मत बोल। ज़ाइम अहमद के हाथ को झटकते हाथ जोड़े बोल फुकलाया। क्यों चुप कर जाऊँ? तू सब करता जा, सब देखकर मैं चुप ही रहूँ? चुप रह कर आज ही तेरा ये हाल मेरे सामने बना हुआ है। तुझे पता था जब वो तेरे सामने आएगी तुझे यूँ ही तड़प और बेचैनी महसूस होगी, मगर फिर भी तूने अपने साथ-साथ इस मासूम की ज़िंदगी भी तबाह कर दी, जो बेचारी हर बात से बेखबर तेरे ज़ुल्म चुपचाप सती के, और तुझ जैसे जानवर से बचते बचाते दुनावी कुत्ते के हाथों मारी गई। अहमद की तल हकीकत भरी बातों ज़ाइम को चुभ रही थी। हकीकत को मान और अब वापस कर, वो अब बस कर दे, जा चुकी है अब वो। अब जिसको देखकर तू कर्ब में था, सुकून से ले और बाकियों को भी सुकून लेने दे। अहमद हाथ जोड़े बोलते बाहर को निकल गया। थक गया हूँ मैं तुझे संभालते संभालते। मैं नहीं मानता कि वो मर गई है, वो जिंदा है। वो मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती। सुन रहा है ना तू? वो नहीं मर सकती, वो जिंदा है। आपिश जिंदा है। ज़ाइम अहमद के पीछे को चीखा और फिर बड़बड़ाते हुए वापस बेड पर जा बैठा। झूठ बोलता है साला मुझसे, समझता है होश के साथ साथ सोच भी खो बैठा हूँ। ज़ाइम ने साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट की टिबिया उठाई और सिगरेट सुलगाए धुआं छोड़े बोला, ढूंढ लूँगा इसे मैं खुद। मेरी है ना वो, तो इनको कैसे मिलेगी? मैं ही पागल था जो इनके सहारे बैठा हूँ। खुद ही ढूँढूँगा तुम्हें, मेरी जान खुद ही ढूँढूँगा। ज़ैम की आँखों से मुसलसल आँसू की लड़ी इसके गाल को तर कर रही थी, जबकि अब कमरे में सफ़ेद धुएँ ने ढेरे डाल दिए थे। एरिस के कमरे से जाने में अब तक 10 मिनट गुजर चुके थे। अनाया ऑर्डर करते वापस आपिश के साथ बैठी से टिकर टकर घूर रही थी, जो अपनी ही सोच में गुम बेड से टेक लगाए छत को देख रही थी। आपसे एक बात पूछूं? अनाया बिलाखिर अपनी चिप्पी तोड़ ही गई। जी। आपिश फ़ौरन सीधा होते अनाया की जानिब हुई। आपके हाथों पर ये निशानात किस चीज़ के, और ये कैसे आए? क्या किसी ने आपको मारा था? अनाया जो तेजस्वी नज़रों से इसे देख रही थी, आपिश अपने हाथों के निशानात पर हाथ फेरे सोचने लगी। मत मारे मुझे ज़ाइम, मत मारे प्लीज़। दर्द हो रहा है मुझे, आखिर मेरा कसूर क्या है? आपिश के कानों में गूंज अपनी ही चीखों की गूंजी। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। अनाया ने आपिश को गुम पाया तो जवाबन हुई, जबकि अनाया की बात सुनकर आपिश बिना कोई जवाब दिए खामोश रही। चले आप ये ना बताएं, मगर आप अपना नाम तो बता सकती ना? मेरा नाम अनाया तारिक है, और आपका नाम? अनाया ने खुश इसलोबी से अपना हाथ अनाया की जानिब बढ़ाया। आपिश आपिश एकदम कहते-कहते रुकी, मगर अगले ही पल अनाया का हाथ थामे, जो अब गो हुई थी। आपिश अब्बास नाम है मेरा। वाओ आपिश, आपका बहुत ही यूनिक नेम है। ये तो बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत और प्यारा है। अनाया न जाने क्या-क्या बोलती जा रही थी, जबकि आपिश इसे हैरतज़दा होते देखने लगी। बस लगता कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ, बस ऐसी ही हूँ मैं। 3 मर्दों में रहकर बहुत बातूनी हो गई, तभी जो भी साथी मिलता है मैं इसको अपनी बातों से पका देती हूँ। अनाया हंसते हुए बोली कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। लगता है ऑर्डर आ गया है, मैं लाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाएं। वो सामने वॉशरूम है, फिर मिलकर खाना खाते हैं। अनाया कहते उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी, जबकि आपिश, जिसको अब खुद भी बहुत भूख लग रही थी, अनाया के इशारे की जानिब चल पड़ी। हाथ धोकर बाहर निकली तो बेड पर अनाया को खाना लगाते पाया।
आ जाएं आप ही। अनाया पुरतकल्लुफ़ हुई। अगर मैं आपको आप ही कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अनाया के पुरखुलूस लहजे को महसूस करते आपिश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। जी आप कह सकती हो। हाँ सच्ची, ठीक है फिर आ जाएं आप ही। खाते हैं मिलकर। दोपहर का खाना नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी अब तो मुझे। अनाया ने फ़ौरन खाना अपनी प्लेट में उंडेला, जबकि आपिश अनाया की चुलबुली सी हरकत देखकर इसकी जानिब बढ़ी। आप ही एक बात कहूँ, अनाया खाते खाते रुकी, जिस पर आपिश का निवाला भी मुड़ के जाने बढ़ते रुका। आपने अरीस भाई को बहुत गलत समझा है, वो ऐसे नहीं है जैसे आप इन्हें समझ बैठी हैं। वो तो पापा से भी आपकी हिमायत में लड़ पड़े थे, और आपके कपड़े वो तो भाई के कहने पर मैंने ही बदले थे। अनाया इसके हक में गवाही भरने लगी, जबकि आप ही सर झुकाए खामोशी से सुनने लगी। आपको पता है भाई ने कल रात से कुछ नहीं खाया, और अब भी वो पापा से छुपा रहे हैं, इन्हें इस बात का इल्म नहीं होने दे रहे कि आपको होश आ गया है। बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, और आप इन्हें गलत समझ बैठी हैं, बहुत गलत भूल गई। अनाया तासुफ हुई, जबकि आप इस इदराक बनने वाला छोड़े अनाया को देखने लगी। क्या हुआ है, आप खा क्यों नहीं रही आप ही? अनाया गो हुई, मेरी बातें बुरी लगी तो बहुत सॉरी। मुझे अक्सर पता नहीं चलता क्या बोल रही हूँ। आप प्लीज़ खाना मत छोड़ें, वरना भाई मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। कहाँ हैं आपके भाई? बात करनी है इनसे मुझे। आप ही जो हिम्मत बांध रही थी कि इस अचानक की बात पर अनाया ताज्जुब से इसे देखने लगी। अभी बुलाती हूँ भाई को। अनाया मस्त होते हुए फ़ौरन उठी और बाहर की जाने पड़ी, जबकि आपिश वहीं बैठी अनाया की बातों पर गौर करने लगी। अहमद क्वार्टर के बाहर ही खड़ा बाहर की जाने बरसती बर्फबारी में सिगरेट का धुआं फूट रहा था। ये क्या कर रहा है तू? सिगरेट पी रहा है? तुझे तो नफरत थी ना सिगरेट से, तो अब ये धुआं? जाइम जो अहमद को ढूंढते ही बाहर की जानिब निकला था, अहमद के मुंह से लगे सिगरेट को देखकर हैरत ज़दा हुआ। तेरी हरकतों ने मुझे इस कदर डिप्रेशन में डाल दिया जाइम, कि इस जहर को पीने के अलावा मुझे कुछ सूझा ही नहीं। अगर ये ज़हर न पीता तो अंदर का ज़हर मुझे मार डालता, अहमद ने सिगरेट दूर फेंकते कहा। खैर तू बता कैसा है अब? बहुत बोल गया था मैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था मैं। अहमद को अपनी बातों पर परेशानी हुई। नहीं यार तू ऐसा क्यों कह रहा है ज़ाहिम? फ़ौरन अहमद को गले लगाए बोला। एक तू ही तो है जिसने मुझे समेट रखा है। बचपन से अब तक तेरे साथ ही तो रहा हूँ। तुझे ही तो सब पता है, मेरा ज़ाहिर बातिन और मेरी हालत। कुछ नहीं है तेरी हालत, समझ आई तुझे? बस तू अगर खुद के गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो सब बेहतर हो जाएगा। अहमद ने ज़ाइम को समझाया, मगर मैं तो कह रहा हूँ ज़िद हूँ कि वो ज़िंदा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। बस छुप गई है वो मुझसे मेरी वहशत ज़दा मोहब्बत से। ठीक है, तू कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, मान गया तेरी बात। अब खुश? अहमद ने ज़ाइम की ज़िद देखी तो नरम हुआ। होगा नहीं, ठीक कह रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मोहब्बत में मैं ना करता हूँ उससे। तुझे पता है मुझे तो इसकी हर सांस की आवाज़ और इसका लम्स अपने कानों और अपने पूरे बदन में महसूस होता है। अगर वो ज़िंदा ना होती तो मेरे अंदर का जुनून भी मर चुका होता। ज़ैन की बेचैनी अहमद को भी नई सोच पर सोचने में मजबूर करने लगी, मगर वो अपनी सोच को दबाए बिना कोई आस दिलाए जैम को अंदर की जानिब ले चला। चल यार बहुत भूख लगी है, तुझसे लड़कर जो भूख लगती ना वो मुझे अखैर कर होती है। आवाज़ देकर शीदल को खाना लगाए, आज मिलकर बैठकर खाना पंजा मारते हैं। अहमद खुश दिली से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। शेर दिल खाना लगाओ, वो भी जल्दी। सैम ने रोककर आवाज़ उभरी और दोनों डाइनिंग रूम की तरफ जाने पड़े। आप यहाँ नीचे खड़े हैं और मैं आपको पूरे होटल में ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ भाई। अनाया ने अरीस को देखा तो हाँफते हुए इसकी जानिब बढ़ते हुए बोली, क्यों क्या हुआ, सब खैरियत है? ढूँढने की वजह तो बहुत अहम है। अनाया ने शैतानी मुस्कुराहट दी। क्या मतलब? इस शैतानी मुस्कुराहट की वजह? ज़रूर कुछ संगीन पल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में छोटी। अरीस अनाया की थोड़ी को छूते हुए बोला, आपिश आपसे मिलना चाहती है। अनाया मज़े से बोली, आपिश? कौन आपिश? मैं किसी आपिश को नहीं जानता हूँ। अरीस ने कंधे उचकाए। हैरत है जिसके पीछे सबसे लड़ रहे हैं, आप इसी का नाम सुनकर बिल्कुल बेगाना हो गए। अनाया दबी मुस्कुराहट हुई। अनाया? अरे स्कूरा, अच्छा अच्छा सॉरी, उनका नाम आपिश है। अब तो पता ना लगा सके, मैं जान चुकी हूँ और इन्हें साफ साफ बता भी चुकी हूँ कि मेरे भाई पाक दामन शदद शरीफ इंसान हैं, और जो कुछ भी उन्होंने किया आपसे कहा वो सब गलत है। अनाया ड्रामी अंदाज से बोली। आपिश? अरे इसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट उभरी। जी जी आपिश, और मज़े की बात है वो आपसे अब माफ़ी भी मांगने को आएंगी, तभी तो खाना भी ना खा सकी। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, और होना भी चाहिए। मेरे इतने अच्छे भाई को कितना कुछ गलत कह गई थी वो। अच्छा तो तुम्हें किसने कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, ड्रामा क्वीन? अलिस ने अनाया के कान खींचते कहा, भाई कान तो छोड़े ना,
हम दोनों खाना खा रहे थे, तभी इन्हें मैंने सब बताया, जिसे सुनकर फ़ौरन उन्होंने कहा कि आपसे मिलना चाहती हैं। आप दें मुझे खुद शाबाशी शाबाश और करें मेरी पॉकेट मनी ज़्यादा, वो भी इस बंदर से। अनाया फताहाना अंदाज से बोली, जिस पर अरिस हंसते हुए सामने को देखने लगा, जहाँ पर आपिश दूर कड़ी से देख रही थी। हंसी क्यों गायब हो गई आपकी? अनाया ने अरिस की शक्ल देखी तो पीछे मुड़ते आपिश को देखने लगी। लगता है वो खुद ही आ गई हैं यहाँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब। गुड लक। हाँ। अनाया ने अरिस के सामने 25 लगाए होटल की जानिब बढ़ी, जबकि आपिश आस्तिकी से अरिस की जानिब हुई। अहमद ज़ैन को दवाई देकर अब अपने कमरे में मौजूद आराम की गर्ज से बेड की जानिब बढ़ा। उफ़! बहुत थक गया हूँ, आज की भाग-दौड़ ने थका कर रख दिया मुझे। अहमद बेड पे लेटते कराहते हुए खुद कलाम हुआ। महज़ 1 दिन हुआ है आपिश को यहाँ से गए हुए और उसकी तलाश में ख्वार होते हुए, मगर मालूम ऐसा होता है जैसे कई साल लग गए इसको ढूँढते-ढूँढते। लिहाफ उड़ते वो सीधा मोबाइल थामे स्क्रीन पे उँगलियाँ फेरने लगा कि तभी इसका दिमाग ज़ैम की बातों में जा अटका। तुझे पता है मुझे तो इसकी हर साँस की आवाज़, इसका लम्स अपने कानों और अपने पूरे बदन में महसूस होता है। अगर वो ज़िंदा ना होती तो मेरे अंदर का जुनून भी मर चुका होता। ज़ैम की बात अहमद के ज़हन में गूंजी तो वो मोबाइल से साइड टेबल पर रखे परेशानी से सीधा होते बैठ गया। ज़ैम की बातों और उसका यकीन मेरी सोच की नफ़ी कर रहा है कि आपिश मर गई है, मगर साफ इसके ख़याली और जुनूनी बातों को सुनकर ही मैं इस बात से इख्तलाफ थोड़ी कर सकता हूँ कि वो मरी नहीं है। अहमद गहरी सोच में डूबे सर हाथों में जकड़े उठ बैठा। वो खून, वो ब्लड ग्रुप भी, इसके पैरों के निशान सब झूठे तो नहीं ना? मगर हमें आपिश की लाश भी तो नहीं मिली ना? खुद के हर सवाल का जवाब खुद ही भर रहा था। मैं इस खून को देखकर ये थोड़ी ना सोचा जा सकता है कि वो मर गई है। अगर ऐसा होता तो हमें कहीं न कहीं कुछ तो इंसानी आज़ा या सबूत मिलते, मगर अब तक ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली मुझे, और ना ही गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा है कि ऐसी खबर मेरे कानों से दूर हो। अहमद ने सोचते ही साथ ही वापस अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर पर कॉल मिला दी। जी हाँ हमज़ा, कैसे हो यार? बहुत माज़रत तुम्हें इस वक्त तंग कर रहा हूँ, मगर मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपिश मिसिंग केस के मुतालिक। तो सोचा इससे पहले तुम खुद को कल कहीं मसरूफ़ कर लो, मैं खुद तुमसे कल के लिए वक्त ले लूँ। नहीं सर, वक्त की क्या बात है, आप जब चाहें जब कहें मैं आपसे मिल लूँगा, बल्कि क्वार्टर में ही मिल लेंगे। लेकिन अगर आप अब भी चाहें तो हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने, अगर बात निहायत ज़रूरी है। हमज़ा बरसदगी से बोला, नहीं हमज़ा, अभी नहीं। हमज़ा बरसदगी से बोला, नहीं हमज़ा, अभी नहीं, कल ही, और पुलिस क्वार्टर नहीं बल्कि किसी होटल में। मैं नहीं चाहता ये बात कहीं बाहर भी निकले, खुफिया रहे, बस तुम्हारे और मेरे दरमियान। अहमद ने राजदारी से काम लिया। ठीक है सर, जैसा आप कहें। तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आप बता दें कहाँ और किस वक्त मिलना है, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज पर बताता हूँ बाकी सारी तफसील। टेक केयर, गुड नाइट। अहमद ने कहते साथ ही फ़ोन बंद किया। बेहतर है ज़ाहिम के सामने ज़ाहिर न किया जाए कि मुझे इसकी बातों पर यकीन सा हुआ है, क्योंकि अगर ये बात गलत निकली तो वो फिर से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। न जाने कब तक कैसे वो खुद को सँभाले डटा हुआ है। अहमद ज़ैम के मुतालिक अज़बर हुआ। सख्त जान तो वो था ही, ये तो जानता हूँ, मगर सख्त और मज़बूत हवास का भी मालिक है, ये इसके सब्र को देखकर मालूम हो रहा है। आपिश अरीस के सामने पशेमानी सजाए खामोशी खड़ी थी, जबकि अरीस दोनों हाथों बाजू थामे बांधे मज़े से आपिश को देख रहा था। वो मुझे आपिश बामुश्किल लफ्ज़ जोड़े बोली, ज़रूरत नहीं मुझे आपकी माफ़ी की, गलती हर इंसान से हो जाती है, आपसे भी हो गई थी, मगर आपकी गलती इंसान को पहचानने की हुई है। अरीस मुतमईन हुआ, आपको कैसे पता कि मैं माफ़ी मांगने आई हूँ? आपिश से ज़िद हुई, जिससे मर्द को मर्द की पहचान और समझ आ जाती, यही जिस औरत में भी मौजूद है। जैसे महसूस करते ही अनाया ने फ़ौरन मुझे आगाह कर दिया था। अफ़सोस है इसे मुझे आगाह नहीं करना चाहिए था, चूँकि मुझे चौंकना बहुत पसंद है और मैं चौंकना चाहता था। बात महज़ माफ़ी की होती तो शायद ना आती, मगर अरीस की बात सुनकर आपिश आस्तिकी से आगे को बढ़ी और सामने मौजूद खामोश अंधेरे में डूबी पहाड़ियों को खाली आँखों से देखने लगी। मगर अस्तराबी इसकी जानिब हुआ। मर्द को जिस सूरत में अब तक मैंने पाया, वही सूरत मुझे आपके चेहरे पर नज़र आई थी। शायद वो सूरत, वो सोच मेरी आँखों में बस चुकी है, तभी जिसको भी देखती हूँ वही अक्स हर किसी के चेहरे पर नज़र आता है। आपिश भीगे लहजे से बोली, जबकि अरीस जिसे इसकी दोगली बातों की समझ नहीं आ रही थी, अब इसके साथ आ खड़ा हुआ। मालूम नहीं आप किस सूरत की बात कर रही हैं, मगर जो भी है 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, मगर शायद आप इनको बराबर लाने की कोशिशों में थीं। अरीस आपिश को देखते मतामत से बोला, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था।
کہنے کی بات تو ٹھیک کہ مجھے آپ کو تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آپش نے مکمل عریض کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ آپ کو اپنی باتیں اب ٹھیک لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں تھپڑ بھی ٹھیک محسوس ہونے لگے۔ عریض نے آپش کی بات سنی تو مارے اسے دیکھنے لگا، جبکہ آپش کو مزید آگے کی بات سمجھ میں نہ آئی اور پھر خاموش کھڑی ارد گرد کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ ویسے آپ معافی کس بات کی مانگنے آئی ہیں؟ تھپڑ مارنے کی یا غلط بولنے کی؟ بنتی تو ویسے دونوں کی ہے۔ عریض نے آپش کی خاموشی دیکھی تو چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری، جس پر آپش نے چونکتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، مگر پھر نظریں جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے میری اتنی مدد کی، مجھے بچایا، میرا علاج کروایا اور اب پھر آپش کہتے کہتے رکی۔ مطلب یہ کہ آپ نے معافی اور شکریہ ایک ساتھ ہی ادا کرنا ہے، یعنی آگے مزید کوئی بات کرنے کا موقع آپ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتی؟ عریض کی دبی ہنسی اب ابھر سی آئی، جس پر آپش کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ مجھے عنایا نے بتایا کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ جی بس دل نہیں کیا، مگر اب لگ رہا ہے کہ بھوک لگ چکی ہے، مجھے وہ بھی بہت زیادہ۔ عریض خوش دلی سے کندھے اچکائے گو ہوا۔ ٹھیک ہے، عنایا نے آرڈر کروایا کھانا ہے، آپ چاہیں تو جوائن۔ آپش نے بھی عریض کو دعوت کی ادھوری بات ہی کی تھی کہ عریض نے خوشی سے حامی بھری اور آگے کو بڑھا۔ جی جی کیوں نہیں، آپ نے دعوت دی تو میں ضرور اس دعوت کو قبول کروں گا، انکار تھوڑی کر سکتا ہوں میں۔ ویسے بہت شکریہ آپ کا، عریض کہتے ٹٹراتے ہوئے عجب خوشی سے سرور کو آگے کو بڑھا کے تبھی پھر سے مڑتے ہوئے حیرت کی مورت بنے آپش کو دیکھ کر رکا، جو اسے مسیح خیز نظروں سے جاتے گھور رہی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے، مسکراتی رہ کریں، مسکرانے سے زندگی آسان و دل ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ انسان اور بھی خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ عریض سنجیدہ ہلکی مسکراہٹ سے کہتے واپس ہوٹل کی جانب بڑھا ہوا، جبکہ آپش عریض کی باتیں سن کر منتشر ہوئی، مگر پھر کچھ ہوا میں باتیں اڑاتے ہوئے عریض کے پیچھے کو بڑھی۔ عریض اور آپش دونوں اندر کی جانب ہی بڑھے تھے جب نظریں سامنے سخت تاثرات لے طارق صاحب پہ پڑی، جو تیش نظروں سے دونوں کو اندر آتا دیکھ کر گھور رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی کڑی عنایا جو منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عریض نے طارق صاحب کے چہرے پہ چھائے غصے کی جھلکیاں دیکھی تو فوراً ان کی جانب سمجھانے کو لپکا، وہیں رک جاؤ عریض۔ ہاں، طارق صاحب غیظ و غضب ہوئے، مگر پاپا۔ عریض کے قدم طارق صاحب کا تاب دیکھ کر وہیں رک گئے، جبکہ آپش جو پیچھے کھڑی تھی حیران نظروں سے عریض اور طارق صاحب کو دیکھنے لگی۔ تم سے یہ ہرگز امید نہ تھی کہ مجھے کہ تم میری یقین اور اعتماد کو یوں ٹھیس پہنچا سکتے ہو۔ تم نے فقط اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے اپنے باپ کی بات کو پیچھے رکھا، مجھ سے چھپایا، نہ صرف چھپایا، جھوٹ بھی بولا اور بلوایا بھی۔ طارق صاحب نے آتشی نظر پیچھے کھڑی عنایا پر ڈالی، جو طارق صاحب کا غصہ محسوس کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹ بولا، مگر علی صفائی دیتے مزید آگے کو بڑھا، مگر طارق صاحب شدت ہوتے واپس اندر کی جانب گامزن ہوئے۔ عریض نے طارق صاحب کو یوں جاتے دیکھا تو فوراً ان کے پیچھے کو بھاگا، جبکہ آپش وہیں کھڑی صورتحال کو دیکھ کر بدمست ہوئی۔ بابا بات سنیں پلیز، مانتا ہوں کہ غلط کیا میں نے، جھوٹ بولا آپ سے کہ آپش کو ہوش نہیں آیا، مگر مجھے جو بھی اس وقت صحیح لگا میں کر گیا۔ طارق صاحب اپنے کپڑے واپس سوٹ کیس میں بھر رہے تھے، جبکہ عریض ان کے ارد گرد گھومتا روحانسی ہوا۔ جو تمہیں صحیح لگا تم نے کیا، اب جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں اور کروں گا۔ طارق صاحب کا لہجہ سخت گیر ہوا، مگر پاپا، عریض ایک بار ان کی جانب کو ہوا، منع کیا تھا نا مزید ہمدردی کرنے کا، تو پھر کیوں تم میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہ آئی؟ جب تم نے کرنی ہی اپنی مرضی ہے تو اب کیسا کیوں کھا رہے ہو؟ بہت دل دکھایا تم نے میرا عریض، بہت دل دکھایا ہے، جاؤ یہاں سے اب۔ طارق صاحب اپنی راہ میں کھڑے عریض کو دھکیلا اور خود الماری کی جانب بڑھے۔ دشان عنایا۔ طارق صاحب ایک چنگار پر دونوں کے اندر کی جانب بھاگے، جو باہر کھڑے ماحول کی سنگینی کو دیکھ رہے تھے۔ جی پاپا، دونوں یکساں ہوئے۔ جلدی سے سامان پیک کرو، ہم آج ہی واپس اسلام آباد جا رہے ہیں۔ طارق صاحب نے دونوں کی جانب سختی سے اشارہ دیا اور پھر رخ عریض کی جانب کیا، جو ہنسی کھڑا طارق صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اور اپنے بھائی سے بھی پوچھ لو، اگر اس لڑکی کی امداد کرنی ہے تو کرے، ورنہ گاڑی تیار ہے، خاموشی سے سامان سمیٹے اور چلے ہمارے ساتھ۔ طارق صاحب کہتے ہوئے واپس سامان کی جانب مڑے، جبکہ عنایا اور ذیشان کندھے اچکائے بے بسی سے عریض کی جانب دیکھنے لگی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا پاپا، عریض ثابت قدم ہوا۔ ٹھیک ہے تو یہیں رہو یہیں، کیونکہ باپ بہن بھائی کی نسبت تمہیں وہ لڑکی زیادہ عزیز ہے، یہی وجہ تھی پہلے دن سے میں اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی حمایت میں نہیں تھا، مگر نہیں، کسی نے میری ایک نہ سنی۔
जल्दी सामान पैक करो अनाया ज़ीशान, हमें निकलना है कुछ देर में ही। तारिक साहब के कहते ही अनाया और ज़ीशान फ़ौरन बाहर की जानिब लपके, जबकि अरिस चुप वहीं खड़ा रहा। पापा ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाफरमानी की है मैंने, बात नहीं मानी, मगर ना जाने क्यों आपकी और मम्मा की तरबियत मेरे ज़मीर अपना बोझ डाल देती है। अरिस सर झुकाए हुआ, जबकि तारिक साहब जो सामान पैक कर रहे थे, अरिस की बात पर दम भरे ठटके। तरबियत का असर इस कदर होता है क्या पापा कि इंसान इसकी वजह से अपनी कीमती रिश्ते तक खो देता है। अगर ऐसा ही तो काश मेरी ऐसी तरबियत ना हुई होती। आपने तो हमें बेज़बान जानवर की तकलीफ़ का भी एहसास करना सिखाया था, तो आज फिर क्यों क्यों एक जीते जागते इंसान की तकलीफ़ का एहसास आपको खुद नहीं हो रहा। अरे इस्तफ़ार हुआ, जबकि तारिक साहब के पास इस जवाब का कोई महज़ कोई जवाब नहीं था। नहीं जवाब दे सकते ना, आपके पास है ही नहीं जवाब, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सही हूँ और जो भी कर रहा हूँ आपकी तरबियत के ऐन मुताबिक कर रहा हूँ। अरे साहब तारिक साहब की चुप्पी महसूस करते बिना कुछ मज़ीद कहे दरवाजे की जानिब पलटा, मगर सामने खड़ी आपिश को देखकर रुक सा गया, जो इन दोनों की गुफ्तगू का खामोशी खड़ी सुन रही थी। आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी लिए वो आपिश को देख रहा था, फिर खामोशी से कुछ बिना कुछ कहे हज़ारों वस्फ़ लिए वहाँ से चला गया। तारिक साहब एरिस के जाते मुड़े तो सामने आपिश को ही खड़ा पाया, जो सर झुकाए खड़ी थी, जिसे देखकर तारिक साहब के चेहरे के तासुरात मज़ीद सफाक हुए। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद आपिश कुछ कहने खर्च से आगे बढ़ी, जबकि तारिक साहब ने तहक़ीर नज़रों से इसे घूरा, फिर वापस अपने सामान की जानिब पलटे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपिश एक खामोशी तोड़ते बोली उठी, मगर मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। बेहतर है कि जाओ यहाँ से। तारिक साहब खफ़ हुए। आपको देखकर लगता है कि अगर मेरे पापा आज ज़िंदा होते तो बिल्कुल आपकी तरह ही पॉजिटिव होते, इसी तरह मेरा ख्याल रखते जैसे आप इन सब का रखते हैं। आपिश की आंखें नम हुई, जबकि तारिक साहब भी अब खामोशी से बिना पलटे आपिश की बातें सुनने लगे। जानती हो, मेरा यहाँ होना आपको कबूल नहीं, और जो कुछ भी आप सबके दरमियान हो रहा है वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मगर अंकल आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, चुपचाप बिना कुछ कहे किसी को बताए। मेरा यहाँ रुकना सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे खुद के लिए भी बहुत मुश्किल और अज़ियत भरा है। आपिश ने तसल्ली भरे लहजे से कहा, फिर तवक़्क़ुफ़ भरा, अंकल आप मेरी वजह से अपने बेटे से नाराज़ मत हो प्लीज़। वो आपका बेटा है, अब तक जो महसूस किया है वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और आप भी यकीनन करते हैं, तो क्यों एक गैर लड़की की वजह से अपने बेटे को खुद से दूर कर रहे हैं अंकल। आपिश बोल रही थी, जिस पर तारिक साहब पलट कर इसे देखने लगे। चलती हूँ मैं अंकल, बस दुआ में याद रखिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाने वाला कोई और जो थी इनकी ज़िंदगी की खबर नहीं मुझे। आपिश की गाल अपने आंसू से भीगे, मगर फ़ौरन आंसू साफ़ करते हुए मज़ीद कुछ कहे दरवाजे की जानिब बढ़ी। रुको, तारिक साहब की सख्त आवाज़ पर आपिश के कदम वहीं रुक गए, जबकि तारिक साहब अब आहिस्तगी से आगे को बढ़े और फिर आपिश के सामने जा खड़े हुए। परेशान ना हो, अगर हो सके तो बताओ क्या हुआ है आपके साथ। तारिक साहब ने शफक भरा हाथ आपिश के सर पर रखा, जिस पर आंखों में रुके आंसू एक झलक से गए। और जो भी बताना मुझे अपना बाप समझकर बताना। तारिक साहब की मोहब्बत महसूस करते आपिश अपनी सुर्ख आंखों से इन्हें आस भरी नज़रों से देखने लगी। वक्ती गुस्सा अक्सर मेरी सोच को जमूद कर देता है बेटी, मगर बात बच्चों की हो तो मैं हार जाता हूँ, और आज आपको देखकर भी मैं हार गया। शायद आपका अक्स मेरी अनाया जैसा है। बैठो यहाँ आकर बेटी, और बताओ क्या हुआ है ऐसा आपके साथ जो आप यूं दरबदर हो रही हो। तारिक साहब की हौसला अफजाई पर आपिश खामोशी से सोफे पर जा टेकी, और फिर एक गहरा सांस भरते आहिस्ता आहिस्ता अपने सब जख्में, सब तकलीफ़ें तारिक साहब के सामने खुलकर रोने लगी। तारिक साहब जैसे जैसे सुन रहे थे, इनके चेहरे पे गहरी रंजिश और परेशानी नमूदार होने लगी। तारिक साहब से बात करने के बाद आपिश मुस्कुराती हुई सीधा अनाया के कमरे की जानी पड़ी। क्या कर रही हो आप अनाया? आपिश की आवाज़ पर अनाया पलटी, जिसका चेहरा मुकम्मल उतरा हुआ था और बेदिली से सारा सामान अपने बैग में सिमट रही थी। पैकिंग, बाबा के रेस्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है अब इस पर अमल करना तो होगा ना। अनाया मुँह बुसरे को ही, और अगर मैं कहूँ आप कहीं नहीं जा रही तो? आपिश आस्तीगी से बोली। क्या क्या मतलब? आप सच कह रही हैं ना, हम नहीं जा रहे ना? अनाया हैरत ज़दा होते आपिश के कंधों को थामे खामोशी से खुशी से झूमी। हाँ सच कह रही हूँ, बल्कि तारिक अंकल आप सबको बुला रहे हैं अपने कमरे में, जाए इनकी बात सुन लें। आपिश तासुफ से बोली, जबकि अनाया सुनते साथ ही पुरजोश होते फ़ौरन बाहर की जानिब भागी, जबकि आपिश अनाया के जाते ही वापस सोफे पर जा बैठी। इंसान किस कदर हल्का महसूस करता है जब अपना दर्द किसी के साथ बांटता है। सोफे पर सर गिराए आपिश पुरसुकून होते छत की जानिब देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम,
اسلام آباد سے گلگت میرے لیے محض ایک جیل کا سفر ہی رہا ہے۔ انسانوں سے بات تو دور، کسی جانور سے دوستی بھی مجھے مجرم بنا دیتی تھی۔ بس ایک خالہ اماں ہی تھی جو میری اپنی تھی، جن پر میرا ہر غم ہر دکھ آیا تھا۔ خالہ اماں آپش ایک دم بڑبڑاتے بیٹھی، میں انہیں کیسے بول سکتی ہوں؟ خل ملد ہوتے آپش خود کو کوسنے لگی۔ نہ جانے زائم نے میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، ضرور انہیں سزا دی ہوگی، ضرور کوئی بھیانک سزا۔ آپش رونسی ہوتے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بڑبڑائی، کہیں انہیں مار نہیں نہیں، وہ انہیں مار نہیں سکتا، وہ مار نہیں سکتا خالہ کو۔ اس طرح بھی صورتیں وہ بمشکل خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ٹہلنے لگی۔ کیا کروں، کیسے پتہ لگاؤں، مجھے ان سے رابطہ کرنا ہے، مجھے ان سے کیسے بھی کر کے بات کرنی ہے۔ آپش بے چین ہوئی اور اسی چشم و بنچ میں سوچتے کمرے میں موجود فون کی جانب لپکی۔ فوراً ایک نمبر ملا کر پریشانی سے کمرے کے چکر لگانے لگی۔ گھر کا نمبر تو ہمیشہ اماں ہی اٹھاتی تھی، کاش آج بھی وہی اٹھائے۔ یا اللہ میری خالہ اماں۔ آپش ابتری ہوئی، بیلس مسلسل جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، جس پر وہ مایوسی سے فون واپس رکھتے صوفے پہ جا بیٹھی۔ میری وجہ سے خالہ اماں، آج اگر انہیں کچھ ہو گیا میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ آپش خالہ اماں کا سوچتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری رات کی بے چینی اور شرابی کے بعد نہ جانے کب آپش کی آنکھ لگی، اس کو خود خبر نہ ہوئی۔ عنایت جو پوری رات اس کی بے خوابی اور بے تابی کا ثبوت تھی، اس سے اپنے پاس پرسکون سوتا پا کر خاموشی سے اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل پڑی۔ کیا ہوا، سب ابھی تک ناشتے کو کیوں نہیں آیا ریس؟ کافی وقت ہو گیا ہے اب تو۔ اس وقت تو سب بھوک بھوک چلاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں، خاص کر ذیشان طارق صاحب جو اپنے کمرے سے سیدھا نیچے موجود کیفیٹیریا کی جانب بڑھے تھے۔ پہلے سے موجود عریس کو ایک ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر خوش مزاجی سے اس کی جانب بڑھے۔ السلام علیکم، مارننگ پاپا۔ طارق صاحب کو آتا دیکھ کر عریس خوش دلی سے بولا، وعلیکم السلام، مارننگ بھائی، کہاں ہیں سب؟ وقت دیکھو کیا ہو گیا، اب تک نہیں آئے؟ مجھے لگا میں لیٹ ہو گیا، مگر یہاں تو بس تم ہی موجود ہو۔ طارق صاحب تناتے سے کرسی کھینچے بیٹھے، پتہ نہیں پاپا، میں خود سب کے انتظار میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے خوشی کی وجہ سے رات بھر نہیں سوئے اور نیند کی وجہ سے ابھی تک جاگ نہیں ہوئی۔ خیر آپ بتائیں کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ چائے پیوں گا برخودار، اور ہاں ساتھ اخبار بھی، کافی دنوں کے پڑھا نہیں میں نے۔ جی پاپا ٹھیک ہے ویٹر، عریس نے کہتے ساتھ ہی آرڈر دیا اور اپنی توجہ واپس طارق صاحب کی جانب کی۔ عریس مسلسل طارق صاحب کو کینی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کو براہ راست طارق صاحب محسوس کر چکے تھے۔ کچھ کہنا چاہتے ہو عریس؟ تو کھل کر کہو بیٹا، ایسے ترچھی نظروں سے دیکھو گے تو جانے کیا چاہتے ہو کبھی کہہ نہیں پاؤ گے۔ طارق صاحب کی بات سنی تو عریس موکلا سا گیا اور پھر سامنے پڑے پانی کے گلاس کو ایک گھونٹ میں انڈول لیا۔ لگتا ہے کچھ خاص ہی ہے جو یوں پریشان ہو، ورنہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا گلاس ایسے کون پیتا ہے؟ بولو کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ طارق صاحب اس کی حرکات کو میں مسلسل گھور رہے تھے۔ پاپا یہ تبدیلی کیسے، مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کل رات تو آپ کا واپس نہ جانے کا ارادہ اور پھر آپش کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا یقین، میرے لیے سچ میں ایک ناقابل یقین بات ہے یہ۔ طارق صاحب نے عریس کی حیرت زدہ شکل دیکھی تو ایک لمبا کہکمہ لگاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ عجیب ہے ویسے عریس، اکثر تم بھی مجھے حیران کر دیتے ہو۔ عریس طارق صاحب کے کہکمے کو تعجب سے دیکھنے لگا۔ جب میں نے اسے یہاں نہ رکھنے کا فیصلہ کیا تب بھی تمہاری شکل کچھ یوں ہی تھی عنقریب، اور جب میں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کا کہا تو یقین جانو شکل کے زاویے میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ طارق صاحب نے عریس کو مسخرے پن سے دیکھا، جو خود اپنی شکل کا سن کر تبھی مسکرا لیے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ آپ بھی نا پاپا، کبھی کبھی مجھے اس قدر حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ سوچنے لگتا ہوں ماما نے کیسے آپ کے ساتھ ایسی مسٹریس زندگی گزاری ہوگی، وہ تو پل پل حیران ہو جاتی ہوں گی نا۔ عریس جو مسکراہٹ دیتے بول رہا تھا، اس واقعے کے بعد وہ خود پہلی بار اپنی ماں تذکرہ ایک چہکتے لہجے سے کر رہا تھا۔ سر آپ کی چائے اور یہ آج کا اخبار۔ ویٹر نے ٹرے رکھی اور وہاں سے چلتا بنا۔ چائے پیو گے عریس؟ طارق صاحب کی نظر مسلسل عریس کے چہرے کی چمک پر اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں پاپا پی چکا ہوں، آپ انجوائے کریں، عریس نے نفی میں سر ہلایا۔ طارق صاحب کو عریس کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ خود کے دل میں ہونے والے خدشات کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہے تھے کہ تبھی عریس پھر سے آگے کی جانب بڑھا اور حسبدار نظروں سے طارق صاحب کو گھورنے لگا۔ مگر پھر بھی پاپا مجھے جاننا ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ دونوں کے درمیان کہ آپ نے جانے کا فیصلہ ہی رد کیا اور اس کو اپنی بیٹی کا درجہ بھی دے دیا؟ مطلب رات بھر میں بے سکون رہا ہوں اس بات پر، اور اب آپ بات کو ہنسی میں اڑا رہے ہیں؟ بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے یہ میرے لیے۔ آخر کیسے؟ عریس جس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا بالآخر بول اٹھا، جاننا کیا چاہتے ہو؟ سیدھی بات پر آؤ برخودار۔ تمہاری بے چینی کسی اور بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے جو تم پر بہت خوبصورتی سے چھپانے کی ناکام کوشش میں لگے ہو۔
کھل کر بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ طارق صاحب حریث کی اس طرح ابی کو دیکھ رہے تھے، جو کرسی پر بیٹھا مسلسل بے چینی سے پاؤں ہلا رہا تھا، جبکہ ارد گرد اپنی نظروں کو گھما کر خود اس سوچ سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ جس جانب اشارہ دینا چاہ رہے ہیں، بس ایک کسک کے اس کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، مگر اب سب نارمل کیسے؟ حریث نے کندھے اچکائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کے متعلق، اس کے بارے میں، کیونکہ اس نے آپ کو اپنے متعلق سب بتایا ہے۔ وہ خود مجھے کچھ نہیں بتائے گی، مگر آپ سب بتا سکتے ہیں مجھے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہوگا کچھ؟ طارق صاحب نے تیکھی آنکھ بھرتے ہوئے چائے کا گھٹ بھرا۔ آپ کی باتوں سے، آپ کے انداز سے اور اس کے مطمئن چہرے سے۔ حریث بھی دو ٹوک ہوا۔ میرے خیال سے تمہاری اس میں زیادہ دلچسپی لینا تمہارے خود کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے حریث۔ بہتر ہے کہ رک جاؤ خود بھی، اور اپنے دل کی ابھرتی امنگوں کو بھی تھام کر رکھو۔ طارق صاحب سنجیدہ ہوئے۔ ایسی کوئی بات نہیں پاپا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے۔ حریث وہ ہوا، باپ ہوں تمہارا باپ ہوں تمہارا امین۔ تمہارے چہرے کے تاثرات، تمہاری بے چینی، تمہارا اس کے لیے یوں بے قرار ہونا، پھر اس کے متعلق جاننے کی کاوش، بہتر ہے جو کچھ بھی اپنے دل میں ابھار رہے ہو اسے اسی طرح دبا دو۔ طارق صاحب گول مول باتوں سے حریث کو تنبیہ کر رہے تھے۔ اس بیچاری نے بہت کچھ سہا ہے، اب ہم پر بھروسہ کر کے وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا تمہاری کسی بھی قسم کی سوچ اس کو اس بات کا پابند کر دے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی شے پر یقین نہ رکھے۔ طارق صاحب افسردگی سے چائے کی چسکی بھرنے لگ گئے۔ مگر پاپا، حریث بے تابی سے پھر وہ ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ینگ بوائز؟ عنایہ مجھے مسکراتی ہوئے ان کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھی تھی، کرسی کھینچتے ان کے ساتھ رجمان ہوئی۔ عنایہ کو دیکھتے ہی حریث نے خاموشی اختیار کر لی اور ارد نظر گھمانے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ طارق صاحب نے شفقت بھرا ہاتھ عنایہ کے سر پہ دھڑا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، یہ ناشتہ اب تک کیوں نہیں منگوایا؟ بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ عنایہ پیٹ پکڑے بلبلائی۔ معلوم ہے نا، سب بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں ایک ساتھ، تو آپ سب آئے ہی نہیں تھے تو ناشتہ کیسے منگواتے؟ طارق صاحب نے چائے کی پیالی میز پر ٹکائی۔ اف، یہ ذیشان کا بچہ ابھی تک نہیں اٹھا، اٹھا کر لاتی ہوں اسے میں۔ بہت بھوک لگی مجھے، اور یہ ہے کہ بندر ابھی تک اٹھا ہی نہیں۔ عنایہ کرسی پیچھے کھینچتے غراتی اٹھی۔ اور ہاں بابا، وہ آپش بھی ابھی تک نہیں اٹھی، اور نہ ہی میں نے اٹھانا ضروری سمجھا۔ جاتے جاتے ایک دم عنایہ واپس پلٹی اور طارق صاحب کو آگاہ کرنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں اس کی طبیعت خراب؟ حریث بے تابی سے کرسی سے اٹھا اور آگے کو بڑھنے لگا کہ تبھی طارق صاحب نے اس کی بازو تھامی اور اس کے قدم وہیں روک ڈالے۔ عنایہ ٹکر ٹکر نظروں سے حریث کی بے تابی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو بھائی؟ پوری بات تو سن لینا آپ۔ نہ جانے وہ کل رات کس بات کی پریشانی میں تھی کہ سو نہ سکی، اب صبح آنکھ لگی اور میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ عنایہ متحر ہوئی۔ عنایہ بیٹا، آپ جاؤ، جا کر ذیشان کو اٹھاؤ، جاؤ، شاباش۔ طارق صاحب نے تعصب سے عنایہ کو دیکھا، جس پر وہ وہاں سے قدم بڑھاتی نکل پڑی۔ حریث، واپس اپنی کرسی پر بیٹھو، اور بہتر کہ اس بات کو یہیں دبا دو، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے اس معاملے پر۔ طارق صاحب نے گرد چھوڑی اور سخت ہوئے، جس پر حریث بنا کچھ کہے سیدھا اپنی کرسی پر بیٹھے منہ میں ناخن دبائے بیٹھ گیا۔ رات بھر خاموشی کی سختی رہی، مگر صبح ہوتے ہی سورج کا کرنوں بھرا اجالا سفید چادروں کے دامن پر جھلکا، جس سے پوری وادی جگمگ ہو گئی۔ وادی کے اثر سے زائم کئی دنوں بعد ایک پرسکون لیے سویا تھا، اور پھر اسی اطمینان سے آج سر پر بغیر کسی بوجھ کے وہ آنکھیں ملتا اٹھا تھا۔ گڈ مارننگ زائم صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ احمد، جو چائے کی ٹرالی لا ہی رہا تھا، اسے دیکھتے ہی خوش دلی سے بولا۔ مارننگ، اتنی عزت، وہ بھی صبح صبح، کہیں خواب تو نہیں؟ تم یہاں کیسے، اور کہاں کی تیاری ہے اتنی صبح؟ شام جمائے پھرتے بیڈ پہ بیٹھتے سیدھا بیٹھتے بولا۔ جی نہیں جناب، یہ خواب نہیں، اور کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ احمد چائے بناتے کو ہوا۔ ایسا بھی کب کہا میں نے؟ تیرا گھر ہے، جہاں مرضی گھوم۔ زائم اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ زائم واپس فریش ہو کر نکلا تو احمد بیڈ پر بیٹھے ناشتہ کرتے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ شروع بھی کر دیا یا ناشتہ، وہ بھی میرے بنا؟ ہاں یار، وہ مجھے آج جلدی جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، تو تبھی صبح سے ہی تیاری پکڑے بیٹھا ہوں، بس ناشتہ کروں گا اور نکل جاؤں گا۔ احمد متحر ہوا۔ صحیح۔ زائم مزید کچھ پوچھے احمد کے سامنے جا بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ اچھا یاد آیا، یہ تیری دوائیں ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد تو نے دوائی لازمی لینی ہے۔ احمد ناشتہ کرنے اٹھا اور دراز سے دوائیوں کا شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ اور ہاں، شیر دل سے کہہ دیا ہے میں نے کہ تیرے آفس سے کپڑے تیار کرے، اور ڈرائیور سے کہہ کہ گاڑی صاف کروا دے، بہتر ہے گاڑی بیٹھنے کے بجائے اپنا دھیان آفس پر لگاؤ۔
अहमद बोल रहा था, जबकि ज़ाहिम मुस्कुराहट दिए इसे देख रहा था, जिससे तंग होते ही अहमद बोल ही पड़ा, क्या है, ऐसे हंसते क्यों देख रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है सामने मेरा दोस्त नहीं बल्कि आपिश खड़ी है। वो भी इसी तरह मेरे नाश्ते का, मेरे कपड़ों का और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, मगर मैं ही बदकिस्मत इंसान हूँ जो इसको कभी खुद से मोहब्बत ना करवा सका। ज़ाहिम उदासी भरे बोला, और तेरी इस बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। कहते हैं जब दिल साफ़ और बेदाग होना तो मोहब्बत करने वाला अपना नाम अगर इस पे लिख दे तो हमेशा वो नाम इस साफ शीशेनुमा आईने पर चमकता रहता है, बिना किसी दाग के, बिना किसी गुमान के। मगर तूने इसके दिल तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं की थी अपनी जिंदगी संग दिली से। इसके दिल पर नक्श छोड़े भी तो जख्मों के और नफरत के। अहमद तल्ख हुआ, जबकि जाहिम सर झुकाए इसकी बातों को महसूस कर रहा था। खैर चलता हूँ, अब काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं, ये सब काम हो जाने चाहिए, क्योंकि आप इसका तो पता नहीं मुझे, मगर मैं तुझे डांटूंगा। अब अल्लाह हाफिज़, शाम को मिलते हैं। अहमद कहते दरवाजे से बाहर को निकला, जबकि ज़ाहिम अब अकेले बैठे नाश्ता करने लगा, और फिर नाश्ता करते ही कमरे से बाहर निकला। शेर दिल ज़ाहिम वापस अपनी जोबन की तरह आज फिर से आवाज़ कराने लगा, जी साहब जी जी। शेर दिल फ़ौरन एक टांग पे दौड़ा आया, मेरे कपड़े इस्त्री हो गए तो मुझे दे देना, मैं बात लेने जा रहा हूँ, और हाँ, नाश्ते के बर्तन भी कमरे से उठा लो। ज़ाहिम कहते वापस कमरे की जानिब पलटा, जबकि शेरदिल जिसे काम करने को बड़ा लाउंज में पड़े टेलीफोन पर अचानक जोर जोर से बजने लगा। ये किसका फ़ोन आ रहा है? शेरदिल कहता फ़ौरन टेलीफोन की जानिब बढ़ा, मगर जैसे ही उठाने लगता है फ़ोन बंद हो गया। लो, ये तो बंद हो गया, न जाने कौन था फ़ोन पर। खैर जो भी था दोबारा फ़ोन कर लेगा अगर इसने ज़रूरी समझा तो। शेरदिल कंधे उचकाते वापस अपने काम निपटाने को बढ़ा। ज़ाहिम के कपड़े इस्त्री करने के बाद जब वापस इसके कपड़े इसे देने को कमरे की जानिब बढ़ा तो एक बार फिर से फ़ोन की आवाज़ ने इसके कदमों को रोक डाला। शेरदिल फिर से वापस फ़ोन की जानिब लपका, मगर जैसे ही फ़ोन उठाने लगता फ़ोन बंद हो जाता। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन है जो ये हरकत कर रहा है, कि अब क्या हम सब काम छोड़कर इस फ़ोन के सराहने बैठ जाऊं? शेरदिल बदमस्त हुआ, शेरदिल कपड़े। ज़ैम की वो आवाज़ सुनते ही शेरदिल फ़ौरन कमरे की जानिब भागा। आपिश उठ चुकी थी और उठने के बाद कमरे में किसी को ना पाकर वो आंखें मूंदे बैठ गई। रात भर की सोच से अब इसका सर शदीद भारी और फट रहा था। बामुश्किल वो खुद को सहारा देते फ्रेश होने को बड़ी। फ्रेश होने के बाद जब कुछ ताजगी महसूस की तो फिर से सोच लिया, खाला अम्मा में जा अटकी, मैं ऐसे कब तक यूँ बैठ सकती हूँ? मेरी वजह से न जाने वो क्या-क्या झेल चुकी होंगी, और मैं यहाँ बस सोच रही हूँ कि फ़ोन करूँ या ना करूँ। धुतकार है वैसे आपिश, तुम पर धुतकार है। फ़ोन खुद को कोसते हुए बेजार सी हुई। माँ मानती थी ना मैं इन्हें, और तुम, और अब तक इनके हालात का कुछ पता ही नहीं तुम्हें कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। कैसी बेटी हो तुम? आपिश के ज़हन में कई अंदेशों ने जन्म लिया और मुसलसल झुंझला रहे थे। सोचते-सोचते वो वापस कमरे में पड़े फ़ोन की जानिब लपकी, और फिर वही नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। 2-3 बेल्स होने के बाद न जाने किस खौफ ने आपिश को घेरा कि फ़ौरन फ़ोन काटते बेड पर फेंका और ख़ुद फ़ोन से दूर होते बालों को जकड़े पीछे को हुई। नहीं, नहीं, ये क्या कर रही हूँ मैं? पागल हो गई हूँ? खुद इस शेर के मुँह में हाथ डालने जा रही हूँ, जो पहले से मुझे नोचने को तैयार बैठा होगा। नहीं आपिश, होश में आओ, खाला मैं ठीक होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी। आपिश ने अंदिया भरा, क्योंकि अगर इसको पता लग गया कि मैं अभी गिलगित में ही हूँ और इससे भाग रही तो मुझे ढूँढ निकालेगा। किसी भी तरह वो मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। इसका हिसार तोड़कर भागी हूँ मैं, न जाने इसकी सज़ा किस कदर भयानक होगी। मुझे नहीं करना फ़ोन। मेरी एक छोटी सी गलती खाला अम्मा की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। आपिश खुद को समझाते बुझाते उठी, मगर खाला अम्मा की परवाह और इनसे मोहब्बत इसकी सोच के दरवाजे को बंद कर रही थी। किस कदर खुदगर्ज हो रही हूँ मैं, जिस औरत ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे इस अजाब से निकाला, आज मैं इसकी ज़िंदगी के मुतालिक जानने पर भी खुद को बरतर समझ रही हूँ। ऐसी तो ना थी मैं, ऐसी तो ना थी। आपिश के अंदर चलती जंग इसे मुसलसल तबस्सुम का शिकार कर रही थी, और फिर इसी जूझते हुए एक बार फिर अपने चेहरे पर बिखरे आंसू को साफ करते फ़ोन की जानिब लपकी, मगर फिर जब 3 से ज़्यादा बेल्स गई फ़ोन काटते वो वापस बेड पर सर पकड़े